जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। राधामाधव कुंजा विहारी। राधामाधव कुंजा विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। राधामाधव कुंजा विहारी। राधामाधव कुंजा विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। राधामाधव कुंजा विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीरावनचारि। राधामाधव कुंजा विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा जय सुंदर राधा जय सुंदर जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् जगन्यसी भक्त वेदांत संस्पोपाल जय। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् जगन्यसी भक्त सिद्धांत सरस्वती गुरु गोस्वामी जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदेव मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय।
गंगमय यमुनमय की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्ति वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo, all the reached to assembled devotees, Hare Krishna. All the reached to assembled devotees, Hare Krishna. All the reached to assembled devotees, Hare Krishna. All the reached, all the Shri Guru and Gaurana, Gopal Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vishnaye Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidhamne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Vishesha Sunyavadi Panchant Destarani Vadaki Jai. Okay. మొదటి అధ్యాయం 14వ శ్లోకం. ఇప్పుడు రెండో భాగంలో ఉన్నాం. మీ యొక్క మొదటి అధ్యాయంలో 4 భాగాలు ఉన్నాయని చెప్పాము అంతకుముందు. సో రీక్యాప్. మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి భాగం వచ్చి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ బ్యాటిల్, అంటే యుద్ధానికి సిద్ధం అవడం, రణరంగంలో యుద్ధానికి సిద్ధం అవడం. అది మెయిన్ ఫస్ట్. అంటే మనం కూడా ఇక్కడ ఈ రెండోది, ఇప్పుడు రెండో భాగం వచ్చి 14 to 21 వచ్చి రెండో భాగం. ఈ రెండో భాగం పేరు విజయ చిహ్నాలు. యుద్ధంలో ఎవరి విజయ చిహ్నాలు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పబడింది. అంటే దాని అర్థం అసలు నిజంగా విజయం ఏంటనేది మెయిన్ ఇక్కడ ముఖ్య అంశం. నేర్చుకోవాల్సిన, మన జీవితంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, నిజమైన విజయం అంటే ఏంటి, అది ఏ విధంగా సాధించగలం అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇక్కడ. దాని మూడో భాగం వచ్చి 21 to 27. అది కృష్ణుడి యొక్క భక్త వాత్సల్యత, భక్తుల ఎడల ఆయన యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉంటుందనేది చెప్పారు మూడో భాగంలో. 4వ భాగం వచ్చి అర్జున యొక్క సందేహాలు. వీళ్ళందరిని చూసి ఆయన ఏ విధంగా అయితే బాగా ఇదైపోయి, మనస్సు అంతా వికారం అయిపోయి రథంలో కూర్చుండిపోతాడు. యుద్ధం చేసే పరిస్థితి లేదు. సో ఆ పరిస్థితి, ఈ 4 కారణాల వల్ల ఆయన ఆ పరిస్థితిలో ఉంటాడు. ఆ 4 కారణాలు ఏం చెప్తున్నాడు అర్జునుడు అనేది, అది 4వ భాగం. ఇప్పుడు మనం ఇవాళ రెండో భాగం చదువుతున్నాం, 14 నుంచి ఈ 21 దాకా. సో ముందు దానికి మంగళాచరణ చేద్దాం, తర్వాత శ్లోకం చెప్తాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టాప్రయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. హరి ఓం తత్సత్. ఎందుకంటే ఈ రెండు ఎందుకు చెప్తామంటే, బిగినింగ్ లో మంగళాచరణ ఎవరు రాశారు? ఇది వ్యాసదేవ్ రాశాడు. వ్యాసదేవ్ ఎక్కడి నుంచి రాశాడు? లార్డ్ నారాయణ నుంచి ఆయనకు వచ్చింది. అందుకే నారాయణం నమస్కృత్యం. ఓ నారాయణ, నా యొక్క నమస్కారం, నమస్సమాంజలి. దెన్ వ్యాసదేవ్, ఎవరు మనకి ఇచ్చింది? వ్యాసదేవ్ రాజు వచ్చింది. వ్యాసదేవ్ తర్వాత వాళ్ళు. అందుకే నారాయణ నమస్కృత్యం. నరం చేయవ నరోత్తమం. నారాయణ అంటే టాప్ మోస్ట్ పర్సనాలిటీ. సో నరం చేయవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతి వ్యాసం, శుద్ధ సరస్వతి ద్వారా మనం విద్య అంటే సరస్వతి పూజ చేస్తాం కదా, అది ఏమి ఇక్కడ. దేవీం సరస్వతి వ్యాసం, వ్యాసదేవ్ ఇవన్నీ రాశాడు. వ్యాసదేవ్ చెప్తున్నాడు, గణేష్ రాస్తున్నాడు. అందుకనే వ్యాసదేవుడికి మనం నమస్కారం చేస్తాం. ఎందుకంటే అందుకే ఇది మనం స్కూల్లో వెళ్ళి ఎక్కడన్నా నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఉంటుంది. సో అజ్ఞానత గ్రంథ డిఫరెంట్ వేరే వేరే శ్లోకాలు ఉన్నాయి. గురువు మీద శ్లోకం కానీ వేరే ఏదో ఒక శ్లోకం చెప్పి అప్పుడు బిగిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా అంతే. మొదట మనం వాళ్ళకి యొక్క కృతజ్ఞతలు మనం తెలిపి మనం నేర్చుకుంటాం. అదే ఉద్దేశం ఇక్కడ కూడా. దేవీని సరస్వతి వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయ. ఎట్లా ఎవరైతే ఈ విధంగా చేస్తారో వాళ్ళకి విజయం అనేది కలుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారు. తతో జయం ఉదీరయ. రెండో శ్లోకంలో ఇది రోజు చదివిన వాళ్ళకి గ్యారంటీగా
మంచి శుభం, మంచి ఫలితాలు, మంచి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వెళ్ళడానికి మార్గం క్లియర్ అవుతుంది, శుభం అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు. నిత్యం నారాయణ నమస్కారం నరోత్తం దైవీం సరస్వతి వ్యాసం తథోజముద్ర నష్ట ప్రాయేషు అభద్రేషు. అంటే ఏదైతే మనకి చెడు అలవాట్లు, చెడు లక్షణాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయో, ఈ యొక్క భాగవతం, భగవద్గీత ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళకి నష్ట ప్రాయేషు అభద్రేషు అన్ని మన యొక్క ఇన్సెక్యూరిటీ, ఏదైనా ఇట్లాంటి భయం, అన్ని అట్లాంటి ఏవైనా ఉన్నా అన్ని కూడా మన హృదయంలోంచి వెళ్ళిపోతాయి. అది నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత, నిత్యం రోజు భాగవత. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకి, భగవంతుడి పేరు ఒక పేరు ఉత్తమ శ్లోకి. ఆయన్ని అట్లా ఈ పద్యాలు, పాటలు వీటితో గ్లోరిఫై, అందుకని ఆయన పేరు ఉత్తమ శ్లోకం. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్ భవతి నైష్టికి. నైష్టికి అంటే నిష్ట నుంచి వచ్చింది నైష్టికి వర్డ్. సో ఎవరైతే ఇట్లా రోజు చేస్తారో వాళ్ళు భగవంతుడి మీద నిష్ట ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళకి అన్ని మిగతా అన్ని రోజువారి పనులు అన్ని కూడా ఒక క్రమశిక్షణ, ఒక పద్ధతి ప్రకారం అన్ని చేయగలగడానికి శక్తి అన్ని వస్తాయి. ఎందుకంటే మనం భగవంతుడిని ఇన్వాల్వ్ చేసి చేస్తాం కాబట్టి భగవత్ కైంకర్య రూపం ఈ యొక్క కర్మ కూడా. సో అప్పుడు దాని ఫలితం వేరే ఉంటుంది. సో అది ఉద్ధానతుమిందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దినతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యదేవం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవేంద్ర జయ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప గదామహ్యం దదాతి స్వాపదాంతం. రూప గోస్వామి రూపాలకి జయ, రూపాలకి జయ, గౌరవత్తుకి జయ. ఇప్పుడు 14వ శ్లోకం. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతే స్యందనే స్థితౌ మాధవా పాండవాశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదదుద్మతు. ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క పదాలు అనేది వాడలేదు. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం, మొదటిసారిగా మనం చూస్తున్నాం. ఏమని? మాధవ. మాధవ అంటే అందుకే జయరాధా మాధవ, జయరాధ మాధవ. ఈ యొక్క శ్లోకం సాంగ్ పాడుతున్నాం. జయరాధ మాధవ, మాధవ సింగ్. మాధవ్ అంటే సో రాధా మాధవ్. లక్ష్మీదేవి ఎవరినైతే పూజిస్తుందో వాళ్ళని మాధవ్ అంటాం. సో ఈజ్ వెరీ స్వీట్. మధు, ఈ కిల్ ఆల్సో మధు డీమన్. సో మాధవ దాని ప్రకారం ఇట్లా వచ్చినాడు మాధవ్. అది వాడు ఇక్కడ అంటే సూచికని చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ వీళ్ళు గెలుస్తారు. ఎవరో పాండవాస్ ఇప్పుడు దాకా భీష్ముడు మోగిచ్చాడు శంఖం. అప్పుడు ఏం చెప్పలా, అక్కడ ఓన్లీ బాగా శంఖం గట్టిగా మోగిచ్చాడు. తర్వాత ఇవన్నీ వేరే సౌండ్లన్నీ వినపడి అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఇది పాండవుల గురించి వచ్చిందో ఇమ్మీడియట్ గా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. దివ్యో శంఖం. ఇది ఎట్లాంటి శంఖం? మామూలు సౌండ్ లాగలేదు. హృదయంలో గౌరప్పుడు ఇచ్చేట్లుగా ఉంది సౌండ్. అంటే విజయానికి ఆల్రెడీ నాంది పలికింది అనమాట ఈ యొక్క సౌండ్ తో, ఫస్ట్ బిగినింగే. అందుకే ప్లస్ కృష్ణుడు ఉన్నాడు. అందుకే మాధవ పాండవాశ్చైవ. ధృతరా ఆ టైపు, కౌరవుల వైపు అది లేదు, ఆ పరిస్థితి లేదు. సో అందుకని నేను చెప్పాం. ఇప్పుడు ఇది ముందు ఈ శ్లోకం అనువాదం చదివి దాన్ని చెప్తా. అది 18వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్. విజయం కలగాలి, విజయం రావాలంటే మన జీవితంలో ఏ విధంగా విజయం వస్తుంది అనేది 13వ శ్లోకం 18వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి. తథా శ్వేతైర్ హయైర్ యుక్తే అంటే ఇక్కడ వైట్, సో వైట్ హార్సెస్, అశ్వాలు. ఎవరి? కృష్ణుడి రథానికి మంచి వైట్ హార్స్ ఉంటాయి. శ్వేతైర్ హయైర్ యుక్తే మహతి చాందనే స్థితం. ఎటువంటి రథం? ఇది దేవుడి రథం. సో దేవుడి అన్నిటికీ పేర్లు ఉన్నాయి. పాంచజన్యం, ఆయన వాడే శంఖానికి పాంచజన్యం. అట్లాగే సో ఆయన వాడే ప్రతి దానికి కూడా ఒక పేరు ఉంది. సో అట్లాగే హార్సెస్ కూడా ఇది శ్వేతైర్ హయైర్ యుక్తే.
వైట్ హార్సెస్, వాటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, గుర్తులేవు. బట్ దెన్ మాధవ పాండవాస్ దివ్యవ్ శంఖం, ఆయన శంఖం కూడా మంచి పవర్ఫుల్ శంఖం, ట్రాన్సెండెంటల్ శంఖం. దివ్య మీన్స్ ట్రాన్సెండెంటల్ అంటే దెర్ ఇస్ నో కంపారిజన్, వేరే వాళ్ళతో అసలు కంపారిజనే లేదు. కౌరవులు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా దీని ముందు వాళ్ళు సరిపోరు, వీళ్ళకే జయం అనేది కలుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా ఆల్రెడీ ఈ శ్లోకంలో. అనువాదం: ఎదుటి పక్షంలో తెల్లని గుర్రములతో ఉంచబడిన మహారథమునందు స్థితులైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు కూడా తన దివ్యములైన శంఖమును పూరించుడి. తర్వాత చెప్తారు ఆ శంఖాలు, ఏ శంఖాలు, ఆ పేర్లు చెప్తారు. ఇవన్నీ ఇన్ని శ్లోకాలు లేవు అసలు. ఇప్పుడు కౌరవుల వైపు ఎన్ని చూసాం, ఒకటే శ్లోకం చూసాం, తర్వాత ఇంకో శ్లోకం చూసాం అంతే. ఇప్పుడు ఎన్ని శ్లోకాలు ఉంటాయి చూడండి. పాండవుల వైపు ఇంత చెప్తున్నారంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళకి విజయం వస్తుంది అనేది ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఈ శ్లోకాల నుంచి. నెక్స్ట్ శ్లోకం దాని గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. 15. పాంచజన్యం ఋషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమ కర్మావరు కోదర. ఇప్పుడు పాండవులు ఒక్కొక్కళ్ళు ఏమేమి శంఖం వాళ్ళు ఊదారనేది చెప్తున్నారు ఈ యొక్క శ్లోకంలో. పాంచజన్యం ఋషికేశ, ఋషికేశ అంటే దేవుడికి వేరు వేరు పేర్లు ఉన్నాయి, సో భగవంతుడికి వేరు వేరు పేర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఋషికేశ వాడారు, ఇందాక మాధవ వాడారు, ఇక్కడ ఋషికేశ. మాధవ అంటే గ్రేట్ ఆపులెన్స్, లక్ష్మీదేవి, లక్ష్మీదేవి ఆపులెన్స్, అందుకే నారాయణ, లక్ష్మీనారాయణ అంటేనే అప్పుడు, అందుకే అంత వజ్ర వైఢూర్యాలు కిరీటాలు అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం తిరుపతిలో చూసినా, మనం భద్రాచలం అన్ని టెంపుల్స్ కూడా మొత్తం ఆయన అలంకరిస్తారు, అంత ఆపులెన్స్. ఎందుకంటే ఆయన లక్ష్మీపతి, ఆయన దగ్గర ఉండండి ఎవరి దగ్గర ఉండవు. ఎంత కోటీశ్వరుడు, ఎంత వరల్డ్ ఫేమస్ టాప్ రిచ్ పర్సన్ అయినా భగవంతుని కంపేర్ చేస్తే లేదు, నో కంపారిజన్. సో అందుకనే ఋషికేశ మీన్స్ ఇక్కడ అర్థం, ఋషికేశ అంటే ఋషిక ఈశ, ఈశ అంటే కంట్రోల్, సుప్రీం కంట్రోల్. ఋషిక అంటే సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఎవరికి మన ప్రతి ఒక్కరికి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఆ ఇంద్రియాలని కట్టుబడి చేసే ఆయన ఎవరు, ఆయన దాని మాస్టర్ ఎవరు అనేది, అది ఋషికేశ్. లార్డ్ విష్ణువు పేరు ఋషికేశ, అదొక పేరు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈయన పాండవులని కంట్రోల్ చేస్తారు అందరినీ, బట్ ఎస్పెషల్లీ ఆయన భక్తులు అయితే ఇంకా బాగా ఆయన అధీనంలోకి వస్తారు. ఆయన ఏ విధంగా శాస్త్ర ప్రకారం భగవంతుడి చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫాలో అయ్యేట్టుగా భగవంతుడు చేస్తాడు, ఆయన కంట్రోల్ చేస్తారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఆయన యాక్షన్ తీసుకుంటారు, డైరెక్ట్ గా ఆయన ప్లాన్ చేస్తారు. వాళ్ళు అందరికి మామూలుగా అంటే రోజువారీ మెయింటెనెన్స్ ఇస్తారు, బట్ భక్తులకు మాత్రం స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్, అంత స్పెషల్ ఉంటుంది, టేకింగ్ కేర్. అన్ని ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా భగవంతుని భక్తులకి అది ఆ సంబంధం, అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. పాంచజన్యం ఋషికేశు దేవదత్తం ధనుంజయ. ధనుంజయ అంటే అర్జునుడు కాదు, యుధిష్ఠిర మహారాజు. దేవదత్త అనేది ఒక శంఖం ఆయన ముద్దింది. పౌండ్రం దద్మం మహాశంఖం భీమకరం ఉగోదర, భీముడు ఒక శంఖం, పౌండ్రం. సో ఈ విధంగా పేర్లు చెప్తున్నారు ఏమేమి శంఖాలు వాళ్ళు ఊదారనేది. అనువాదం: శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యమునడి తన శంఖంను పూరించాం. అర్జునుడు దేవదత్తుడు, ధనంజయ అంటే యుధిష్ఠిరుడు అర్జునుడు. సో ఎందుకంటే ధనంజయ ఎందుకు వచ్చింది, అది కూడా అర్జునుడు ఈ యజ్ఞం చేస్తారు, ఏంటది అశ్వమేధ యజ్ఞం, రాజసూయ యజ్ఞం ముందు అశ్వమేధ యజ్ఞం. అప్పుడు ఆ టైంలో ఈ అశ్వమేధ యజ్ఞం, రాజసూయ యజ్ఞం ఇటన్నిటి బోల్డ్ చాలా డబ్బులు కావాలి. సో అప్పుడు అర్జునుడు వెళ్తాడు, వెళ్ళి దగ్గర ఒక ఆల్మోస్ట్ బ్రెజిల్ లాగా, శ్రీలంక రావణుడు ఎట్లా తెచ్చాడు గోల్డ్ అంతా బ్రెజిల్ నుంచి, లంక మొత్తం గోల్డ్ తో సో చేశాడు, బంగారు లంక. ఆ విధంగా ఇది ఐ థింక్ ఇది హిరణ్యకశిపు ఎవరు అంతకుముందు అంతా ఒక చోట తీర్చారు, ఒక మౌంటైన్ లాగా. అది వెళ్ళి అర్జునుడు అక్కడికి వెళ్ళి అది తెలుసుకుని ఆ మొత్తం తీసుకొస్తాడు. అది దానివల్ల అందుకని ధనుంజయ పేరు వచ్చింది. వన్ హూ వెంట్ టు ఫెచ్ ఆల్ దిస్ వెల్త్ అండ్ ప్రొవైడ్ దట్ వెల్త్ టు పాండవాస్ ఫర్ దేర్ అశ్వమేధ. అది ఎవరైతే ఆగం చేశారో దాన్ని ఆయన్ని ధనుంజయ అంటారు. సో పాంచజన్యం ఋషికేశు దేవదత్తం ధనుంజయ పౌండ్రం దత్మం మహాశంఖం భీమకరం రుకోదర. ఈయన బాగా తినటంలో ఆరితేరిన ఆయన,
ఎందుకంటే భారీ బలశాలి, 100 ఏనుగుల్నితో ఫైట్ చేయగలిగేటువంటి శక్తి ఉన్న ఆయన భీముడు. అందుకని ఆయన తినగలడు. మనం తింటే మనం పడుకోవాల్సి వస్తుంది, కొంచెం ఎక్కువ తింటే, లేకపోతే ఇండైజెషన్ అవుతుంది లిమిట్గా మన. బట్ ఆయనకుంది శక్తి, ఆయన తినగలడు. సో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ పాంచజన్యం అనేది తన శంఖమును పూరించను. అర్జునుడు దేవదత్తమును తన శంఖమును పూరించు. భోజన ప్రియుడు, అది భోజన ప్రియుడను ఘనకార్యములు చేయవాడును అయిన భీముడు పౌండ్రమను తన మహాశంఖమును పూరించు. మహాశంఖం అన్ని కూడా చాలా విశిష్టతతో కూడినటువంటి పదాలు ఇక్కడ వాడారు. ధృతరాష్ట్ర చేసినప్పుడు ఇక్కడ అయ్యేం రాయలేదు. ధృతరాష్ట్ర కాదు, మన భీష్ముడు శంఖం వదిలినప్పుడు ఇవన్నీ ఏం రాయలేదు. అందుకనే ఇది అసలు ఈ యొక్క భాగానికి విజయ చిహ్నాలు, పాండవులు విజయానికి గ్యారంటీ, ఆల్రెడీ ఇది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అనేది చెప్తున్నారు ఈ యొక్క భాగం పేరు. సో అది 15. నెక్స్ట్ 16వ శ్లోకం. ఇన్ని కూడా వేరు వేరు శంఖాలు ఏం మోగించారనేది, దాని యొక్క పేర్లు ఏంటి అనేది చెప్తున్నారు. 16-18 శ్లోకం. అనంత విజయం రాజా కుంతి పుత్రో యుధిష్ఠిర. ఇక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు అనంత విజయం అనే ఇది శంఖం. నకుల సహదేవశ్చ సుఘోషో మణి పుష్పకో. సుఘోష మణి పుష్పక, నకుల సహదేవ్ వీళ్ళందరూ 5 కదా. సో నకుల సహదేవ్ 4, 5 ఇద్దరు భార్యల నుంచి. సో మాద్రి అనే ఒక ఆమె, దాని కుంతి ఒక ఆమె. సో ఈ నకుల సహదేవ్ వచ్చి మాద్రి నుంచి. ఆమె ఎప్పుడైతే పాండు వెళ్ళిపోతున్నాడు, చనిపోతున్నాడు, అప్పుడు మాద్రి కూడా సతీ జాగానం చేస్తుంది. సో అప్పుడు చెబుతుంది, నా పిల్లల్ని కూడా నువ్వే చూసుకో. ఇద్దరు నేనంటే నేను పొడి కొడతాను, మాద్రి నేనే వెళ్తాను, నువ్వు మా పిల్లల్ని కూడా చూసుకో. నకుల సహదేవ్ కూడా వాళ్ళ ముగ్గురు, అదర్వైజ్ కుంతి నుంచి ఇద్దరు, మొత్తం 5. సో పంచపాండవులు అట్లా. నకుల సహదేవశ్చ సుఘోషో మణిపుష్పకో కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాస శిఖండి చ మహారథ. శిఖండి అనే ఆయన పాండవులు కాకుండా వాళ్ళ తరపు పాండవులు వైపు ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు, మెయిన్ వాళ్ళ పేర్లు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమేమి శంఖాలు ఊదారు. దృష్టద్యుమ్న విరాటశ్చ సాత్యకీ చ అపరాజిత. వాళ్ళందరూ ఏ యుద్ధం చేసినా కూడా ఇప్పుడు గెలుస్తూనే వచ్చారు. అపరాజిత అంటే గెలవడం, ఎప్పుడు గెలుస్తాయి, ఎప్పుడు ఓడిపోవాలి. దృష్టదముని ఈ మిలిటరీ మొత్తం ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలి ఏంటి అవన్నీ పాండవులకి అరేంజ్ చేసింది ఆయన. విరాట, వీళ్ళు పాండవులు 13వ సంవత్సరం అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసంలో ఈ విరాట రాజులు యొక్క ఇదిలో ఉన్నారు. అందుకని విరాట ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేశాడు వీళ్ళకి, పాండవులు యుద్ధంలో పాండవులు వచ్చాడు. విరాట సాత్యకి, యూదాన సాత్యకి పేరు, మంచి చారియట్ డ్రైవర్ అయిన. సాత్యకి చాపరాజిత. ద్రౌపది ఆచ, ద్రౌపది ఫాదర్, దృష్టద్యుమ్నుని ఫాదర్ ద్రుపద. సో ద్రుపద మహారాజు. సో ద్రౌపది ఆచ సర్వశ పృథ్వీపతే. సౌభద్రశ్చ మహాబాహు శంఖం దద్మ పృథక్ పృథక్. సౌభద్రము సుభద్ర మహారాణి, అర్జునుడి వైఫ్, భార్య. ఆయన యొక్క కొడుకు ఎవరు, అభిమన్యుడు. అట్లా భీముడు కొడుకు ఘటోత్కచుడు, వీళ్ళందరూ పాండవులు ఉన్నారు. సో మెయిన్ పేర్లు మొత్తం. అభిమన్యుడు చాలా ఎక్స్పర్ట్. ఎంతో మందిని ఆయన ఒక్కసారిగా ఆయన యుద్ధం చేయగలడు, ఎంతో మంది మహాజాలు. అక్కడ వాళ్ళు యుద్ధానికి విరుద్ధంగా చేసి అభిమన్యుడిని చంపుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల కాల, ఒక్కళ్ళ వల్ల కాదు. దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు వీళ్ళందరూ ఎవరో ఒక్కళ్ళ వల్ల కూడా కాదు. అందుకని అందరూ కలిసి ఆయన మీద పడి ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఆయన్ని చంపేస్తారు అక్కడ అభిమన్యుడు. సో చక్ర వ్యూహంలో ఎంటర్ అవుతాడు. చక్ర వ్యూహంలో ఎంటర్ అవడానికి ఆయనకి తెలుసు, కానీ బయటికి రావడం ఎట్లా అనేది తెలియదు ఆయనకి. సో దాంతో ఆయన అక్కడ స్టక్ అయిపోతాడు, అక్కడ ఆయన చనిపోతాడు ఆ విధంగా అభిమన్యుడు. సో సౌభద్రశ్చ మహాబాహు, అందుకని మహాబాహు అన్న అంత శక్తిశాలి అన్నమాట. అనువాదం. ఓ రాజా, సో కుంతీపుత్రుడే యుధిష్ఠిరుడు. ఎవరికి చెప్తున్నారు ఆయన? సంజయుడు చెప్తున్నాడు. దుర్యోధన గీత అయిపోయింది. 2వ శ్లోకం నుంచి 13వ శ్లోకంలో దుర్యోధన చెప్పాడు, మా పాండవులు ఎవరున్నారు, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటి, కౌరవులు మన వైపు ఎవరున్నారు, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటి అనేది దుర్యోధనుడు ద్రోణుడికి చెప్పాడు. అది అయిపోయింది దుర్యోధన గీత. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తున్నారు? యుధిష్ఠిరుడికి. అదే ఇప్పుడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు సంజయుడు యుధిష్ఠిరుడి గురించి చెప్తున్నాడు. ఓ రాజా, ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు, ఆయన కూడా రాజు కావు.
కుంతీపుత్రుడైన యుధిష్ఠుడు అనంత విజయం నామం గల తన శంఖం పూరించగా నకుల సహదేవులు సుఘోష మణిపుష్పకం అనే శంఖం పూరించారు. గొప్ప విలుకాళుడైన కాశీరాజు ఇంకో ఆయన, మహాయోధుడైన శిఖండి, దృష్టదేవును, విరాటును, అజేయుడైన సాత్యకియు, ద్రుపదుడు, ద్రౌపది పుత్రులను, గొప్ప భుజ పరాక్రమం గల సుభద్రాపుత్రుడు అభిమానుడు మొదలైన వీరులందరూ తమ 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 శంఖం పూరించరు. డోర్ లాక్ చేసి వచ్చాడు. I'll be back. సో అది శ్లోకం. నెక్స్ట్ తర్వాత శ్లోకం 19. సుఘోషోదాత్తరాష్ట్రాం హృదయాని గదారయత్ నభశ్చరు పృథ్వీం చైవ తుమ్ములో అభ్యునాదయం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అదే ప్రతి శ్లోకంలో ఇక్కడ విజయ చిహ్నం ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సుఘోషో దాత్తరాష్ట్రం హృదయాన్ని కదా, ఈ శంఖముల యొక్క శబ్దం విని ఈ శబ్దానికి తెలిసిపోతుంది హృదయాన్ని కదా. అది ఈ దుర్యోధన కౌరవులందరి యొక్క హృదయాలు అంతా ఇదే గదారయ్య షాటర్ అయిపోయింది ఈ సౌండ్ లేని. అదే భీష్ముడు చేసినప్పుడు ఎవరికి ఏమవ్వాలా, అదేం రాయలేదు. సంజయ్ చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రకి ఏమవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ హింట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రకి, మీ వాళ్ళు గెలిచే ప్రశ్న లేదు. ఇంకా ఆయనకి ఎక్కలా, ఆయన కూడా అర్థం కావట్లా. ఎందుకంటే అది మరి భౌతికంగా అందరూ, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అందరూ, అందుకని ఆయనకి తెలియట్లా. ఇండైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది వరుసగా. ఇంకా ఈ భగవద్గీత దయ్యపడి మొత్తానికి అప్పుడు కూడా ఎక్కలేదు, పూర్తిగా ఎక్కితే ఆత్మజ్ఞానం రాలా, పరిజ్ఞానం. ఈవెన్ బాగా యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడో ఎన్నో ఏళ్లకి విదురుడు ద్వారా కానీ ఆయనకి యాక్చువల్ గా పరిజ్ఞానం రాలా. సో ఒక్కోసారి అట్లా ఉంటుంది. కొంతమందికి ఎన్నో జన్మలు ఎత్తే గాని ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వం గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, అర్థం కాదు. ఎందుకంటే అంతటి బ్యాగేజ్ ఉంటుంది, అంత ప్రారంధ కర్మ ఉంటుంది. సో అంత ప్రారంధ కర్మ ఉన్నప్పుడు అసలు దీనిలో దీని గురించి తెలుసుకుందామని అసలు ఆ ఇంట్రెస్టే ఉండదు. అందుకే ఫస్ట్ మొదటి విషయం చెప్పింది భగవద్గీత ఇంట్రడక్షన్ లో ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు, అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఉండాలి ముందు. ఆ జిజ్ఞాస ఉండాలంటే ముందు అసలు మన పాపకర్మలు ఆల్రెడీ ఫినిష్ అయిపోవాలి ఒక లెవెల్. అది అయితేనే అసలు దీని గురించి తెలుసుకుందాం అనే ఇది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇది లేదంటే దాని అర్థం ఆల్రెడీ ఇంకా అది కట్ అవ్వాల, పాపకర్మలు ఇంకా ఉన్నాయి. అది ఈ జన్మ అవ్వచ్చు, ముందు జన్మ అవ్వచ్చు, ప్రారంభ కర్మ అంటారు దాన్ని. ప్రారంభ కర్మ మనందరం మనం తీసేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉండాలి, భక్తులు అనుగ్రహం ఉంటే అది మనకి క్లియర్ అవుతా ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకి ఈ దీనిలో ఒక ఆత్మ పరిజ్ఞానం, ఆత్మతత్వం, సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, భగవత్ విజ్ఞానం, వీటన్నిటి గురించి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, మనకి అర్థం అవుతా ఉంటుంది. దీంట్లో లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంటుంది. సో అది దానికి ఉద్దేశం అనేది చెప్పేశారు ఇక్కడ. సుఘోషో దాప్తరాష్ట్రం హృదయాన్ని గదాలత్. వాళ్ళ హృదయాలన్నీ ఈ సౌండ్లు వినేపాటికి వాళ్ళు మొత్తం ఇదైపోయింది. అసలు గెలుస్తామా లేదా అనేది వాళ్ళకి అయోమయం అయిపోయింది. నభశ్చ పృథ్వీం చైవ తుమ్ములో అభ్యునాద. ఈ సౌండ్ బాగా మొత్తం రివర్బరేట్ అయ్యి అక్కడ అనువాదం. వివిధములైన ఈ శంఖంలో ధ్వని మిక్కిలి భీకరమయ్యాం. వేరే ఎక్కడా చెప్పలేదు అంతకుముందు, కౌరవులు ఇట్లాంటి ఏం చెప్పలేదు. అది భూమి ఆకాశం రెండింటిని ప్రతిధ్వనింపజేసు ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల హృదయాల్లో ఛేదించాం అంటే ఇక్కడ అందుకే విజయం అనేది గ్యారంటీ అనేది చెప్పేస్తున్నాడు సంజయుడు. సంజయుడు తెలుసు ఆల్రెడీ.
అదా వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా దార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజ. ఇక్కడ ఇంకో కారణం, వీళ్ళు విజయం గ్యారంటీ చేయకూడదు అనేది కారణాలు. అందుకే మాధవుడు అని చెప్తున్నాడు ఋషికేశుడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే మాధవుడు ఎవరి దగ్గర ఉన్నారు, ఎవరి దగ్గర ఆపులు ఉంటుంది, లక్ష్మీనారాయణ దగ్గర ఉంటుంది ఆపులు. ఆయన భక్తుల దగ్గర ఉంటుంది. ఆయనకి ఎవరైతే సరే లక్ష్మీదేవిని సర్వ్ చేయ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఆపులెన్స్. సో ఆయన ఉన్నాడు, మాధవుడు పక్కన ఉన్నాడంటే వాళ్ళకి ఆపులెన్స్ గ్యారంటీ విక్టరీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు హనుమంతుడు ఉన్నాడు. సో ఇంకా వేరే కారణాలు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ హనుమంతుడి గురించి చెప్పారు ఇక్కడ. అద వ్యవస్థితాం దృష్ట్వా దార్త రాష్ట్రాన్ని కపిధ్వజ. సో కపిధ్వజ హనుమంతుడు. హనుమంతుడు ఏ రూపంలో ఉన్నాడు, ఆ రథానికి పైన జెండా రూపంలో వచ్చాడు. దానికి ఒక పాస్ట్ టైం ఉంది. సో దాని ద్వారా హనుమంతుడు ఆ విధంగా సర్వ్ చేయడం. హనుమంతుడు ఎప్పుడు రామచంద్రుడికి సర్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడు. రామచంద్ర కృష్ణ నో డిఫరెన్స్. సో ఆయన సర్వ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా యుద్ధంలో వీళ్ళకి సర్వ్ చేశాడు పాండవులకి హనుమంతుడు. మరి భీముడు వాయుపుత్రుడేగా. సో వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్సే హనుమ. ఆ విధంగా కూడా ప్రవృత్తే శాస్త్ర సంపాదే ధనుర్బుద్ధ్యం పాండవ ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదం ఆహామహీపతే. అనువాదం. ఆ సమయమున పాండు సుతుడైన అర్జునుడు కపిధ్వజం కూర్చబడిన రథము నందు స్థితుడై. ఈ రథం అన్ని కూడా ఎందుకంటే ఈ యొక్క యుద్ధానికి ముందు అర్జునుడు వెళ్తాడు ఎవరి ప్లానెట్ అన్నింటికి వెళ్ళి. ఇంద్రుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర శివుడు ఇస్తాడు పాశుపతాస్త్రం, ఇంద్రుడు ఇస్తాడు. ఒక్కోళ్ళు ఒక్కో ఐటమ్ ఇచ్చారు ఆయనకి. గాంధీ ఈ రథం కూడా అట్లాగే అగ్నిదేవుడి నుంచి వస్తుంది. అందుకే ఈ రథం ఎప్పుడైతే అంత యుద్ధం అయిపోయి కృష్ణుడు ఇక నువ్వు దిగు ఇక్కడి నుంచి ఈ రథం నుంచి అంటాడు. ఆ దిగంగానే మొత్తం ఏం ఉండదు, రథం మొత్తం మసి అయిపోతుంది. ఎవరు హోల్డ్ చేశారు అప్పుడు దాకా, భగవంతుడు హోల్డ్ చేశాడు. లేకపోతే అర్జునుడు గెలిచే క్వశ్చనే లేదు అసలు. పాండవులు గెలవడానికి అసలు ఆస్కారం లేదు. ఎందుకంటే భీష్మ, ద్రోణ వీళ్ళంతా ఎంతో మహామహులు. వాళ్ళ మీద గెలవాలంటే కుదిరే పని కాదు. బట్ భగవంతుడు అనుగ్రహం వలన, వాళ్ళ యొక్క భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ వలన భగవంతుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళు గెలవగలిగారు. సో అది ఇక్కడ ఈ యొక్క భాగాల్లో తాత్పర్యం అది. అత వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్యా తార్త రాష్ట్రాన్ని కవిత్వం ప్రవృత్తే శాస్త్ర సంపాదే ధనుర్విద్యమ్మ పాండవ ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహం అహీపతి. ఋషికేశ అగైన్ ఈయన కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ భక్తులు వాళ్ళు కూడా అంత ప్రేమతో ఆయనకి సర్వ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన రెడీగా ఆయన ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు. ఆయన ఇలా ఈ పాండవుల యొక్క మొత్తం ఏమి ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది అన్ని ఆయన గైడ్ చేస్తున్నాడు డైరెక్ట్ గా. సో ఈ సమయంలో పాండుసుతుడైన అర్జునుడు కపిధ్వజ కూర్చోబడిన రథం నందు స్థితుడై తన ధనస్సును చేపట్టి బాణములను విసురుడుకు సంసిద్ధుడయ్యాను. సో ఇది ఇక్కడ విచిత్రంగా ఉంది. ఈయనే పిలిచింది, అర్జునుడే పిలిచాడు. నువ్వు నా చారిట్ డ్రైవర్ అవ్వు, నా రథం తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు వస్తుంది నెక్స్ట్ వర్స్ తర్వాత 27వ శ్లోకం తీసుకొచ్చి ఈ మధ్యలో పెట్టు. అటేపు ఇటేపు ఎవరున్నారు అసలు చూస్తాను. అసలు ధృతరాష్ట్రుడితో కలిపి ఎంతమంది ఎవరెవరు ఆయన చేతులు కలిపి వచ్చారు అసలు ఈ యుద్ధం చేయడానికి నేను చూడాలి అని ఆతృతతో తీసుకెళ్ళమని చెప్తాడు. తీసుకెళ్ళగానే చూస్తాడు. చూడంగానే అంత కూర్చుండిపోతాడు. అసలు మొత్తం కంప్లీట్ గా షాక్ అయిపోతాడు. అది. సో మనకు కూడా ఒక్కోసారి పరిస్థితి అట్లా అవుతుంది. ఏదన్నా జరిగితే మన లైఫ్ లో కానీ మన చుట్టాల్లో మన ఎవరి ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ లో ఏదైనా జరిగితే అట్లా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అట్లా ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా అర్జునుడికి వాళ్ళందరూ చూడంగానే అట్లా ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. చూస్తుంది ఇప్పుడు అందుకే ఆ నాలుగో భాగం అర్జునుడు అది అయిపోయినప్పుడు ఆయన ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు. నేను యుద్ధం చేయలేను ఈ కారణాలు అని చెప్తున్నాడు. సో అప్పుడు 4 కారణాలు చెప్పి కింద కూర్చుంటాడు, రథంలో కూర్చుంటాడు. నేను చేయలేను యుద్ధం, నేను వెళ్ళిపోతా ఇక్కడ నుంచి, అరణ్యం వెళ్ళిపోతా అని చెప్పి చెప్తాడు. సో అది మన రోజు మన రెగ్యులర్ గా మన లైఫ్ లో కూడా మన జీవితంలో కూడా ఈ విధమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్జునుడు అయితే ఏ విధంగా కృష్ణుడికి సబ్మిట్ చేసి ఆయన నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోవడం, మనం కూడా మన శాస్త్రం నుంచి భగవంతుడి యొక్క భక్తుల నుంచి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. మనం స్టక్ అవ్వకూడదు. ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలనేది మనం భగవద్గీతని చదివితే, భగవద్గీత వింటే మనకి భగవంతుడు ఆ యొక్క శక్తిని ఇస్తాడు.
ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలి, ఎట్లా ధీటుగా ఎదుర్కోవాలి, ఏం సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలుస్తుంది. సో అది ఈ యొక్క శ్లోకం. నెక్స్ట్ శ్లోకం, ఈ శ్లోకం అనువాదం. ఈ సమయం పాండుసుని అర్జునుడు కపిధ్వజు కూర్చోమని రథమునందు స్థితుడై తన ధనస్సును చేపట్టి బాణములను విసురుతుంది. ఓ రాజా, సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇదంతా కూడా ఎవరికి, ధృతరాష్ట్రుడు. వ్యూహములుగా ఏర్పడిన ధృతరాష్ట్ర పుత్రులను గాంచి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవానుతో ఈ వాక్యము పలికిన. సో ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్తో ఇది 21 కదా, 21తో ఇది ఈ భాగం అయిపోదాం. విజయ చిహ్నాలు అయిపోయింది, 20తోనే అయిపోయింది. 21 నుంచి 27 ఇది 3వ భాగం. అది వచ్చి భక్త వత్సలత, కృష్ణుడికి భక్తుడికి భక్త వత్సలత భాగం నెక్స్ట్ భాగంలో వచ్చింది. వాటి ఇక్కడ భాగంలో విజయ చిహ్నాలు ఎప్పుడైతే భగవంతునికి చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం అనుగుణంగా మనం ఫాలో అవుతాం అప్పుడు విక్టరీ. అసలు విక్టరీ అంటే విజయం, నిజమైన విజయం అంటే ఏంటి? సో లాటరీ లో గెలవటం ఇవి కాదు. ఈ విజయాలు ఒక రోజు ఉంటే రెండో రోజు ఉండటం, అది నిజమైన విజయం. నిజమైన విజయం అంటే ఈ యొక్క జన్మ, మృత్యు, జరా, ఈ వ్యాధి ఇవన్నిటిని మనం కాంకర్ చేసి నెక్స్ట్ ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఆధ్యాత్మికంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. అది అసలు యాక్చువల్గా నిజమైన విజయం. సో అది దానికి 18వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అందుకే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి, ఇదే మెయిన్. 5 కారణాలు, అసలు ఏ పని చేయాలన్నా కూడా 5 కారణాలు ఉంటాయి. 5 కారణాల్లో అసలు 5వ కారణం చాలా ఇంపార్టెంట్ కారణం. అధిష్టానం తథాకర్త కారణం చ పృథగ్విధం వివిధైవ పృథక్ చేష్ట దైవం ఏమాత్ర పంచమం. పంచమం అంటే 5 అంశాలు ఉన్నాయి, 5 కారణాలు. సో మొదటి కారణం ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే బాడీ. సో మన అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం చేయాలంటే వ్యవసాయంలో ముందు ఒక ప్లేస్ ఉండాలిగా. సో ఆ ప్లేస్ లో వెళ్ళి ల్యాండ్, భూమి ఉండాలి. ఆ భూమిలో మనం వెళ్ళి టిల్ చేసి అంత మొత్తం చదువు చేసి అప్పుడు వెళ్ళి గింజలు వేసటం, దాన్ని నాటడం అవన్నీ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అదే ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్. అంటే ఎక్కడ బిజినెస్ చేయాలంటే ఒక ప్లేస్ ముందు చూస్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే మన బాడీ వచ్చి ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్. మనం ఈ బాడీని వాడి, చేతులు కాళ్ళు వీటిని వాడి మనం ఒక పని చేస్తాం. సో అందుకని ఇది బాడీ ఫస్ట్. అధిష్టానం అంటే ఈ యొక్క బాడీ ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్. అధిష్టానం తథాకర్త, పని చేసేవాడు ఎవరు? సోల్, జీవుడు. సో స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం యొక్క సోల్, మూడు లేయర్స్ మనకు ఉన్నాయి. స్థూల శరీరం అంటే బయట కనపడేటువంటి చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు, ముక్కు, నోరు ఇవన్నీ కూడా కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు. ఇది బయట స్థూల శరీరం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే లోపల కనపడేది మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. ఇది సూక్ష్మ శరీరం. ఈ రెండు కూడా బయట లేయర్సే. అది కోటు షర్ట్ లాగా. టైలర్ వస్తాడు, కుట్టే వచ్చి మెజర్మెంట్ తీసుకుంటాడు. ఏ మెజర్మెంట్? మనకి చేతులు కాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మెజర్మెంట్ తీసుకుని మనకు కుట్టేసి ఇస్తాడు, మనం వేసుకుంటాం. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆధ్యాత్మికమైన శక్తికి మన యాక్చువల్ సోల్కి కూడా కళ్ళు, ముక్కు, నోరు ఈ యొక్క ఇట్లాగే ఉంది. ఇప్పుడు మనకు ఉంటేనే కదా టైలర్ వచ్చి మెజర్మెంట్ తీసుకుని మనకు షర్టు ప్యాంట్ ఇస్తున్నాడంటే మనకు ఉంది కాబట్టి ఈ రకమైన శరీరం ఆకారం ఆయన కుట్టేసి మనకి ఇస్తున్నాడు. అలాగే ఈ ఆకారం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉంది అంటే అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కూడా ఈ రకమైన బాడీ ఉంది. భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం భగవంతుని పిక్చర్లు చూస్తే కూడా భగవంతుడు కూడా ఇట్లాగే కళ్ళు, చేతులు అన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి? కాకపోతే అది స్థూల శరీరం కాదు, సూక్ష్మ శరీరం కాదు. ఆయన బాడీ వచ్చి మొత్తం ఆధ్యాత్మిక, మొత్తం A to Z, హెడ్ నుంచి టో దాకా మొత్తం, శిరస్సు నుంచి పాదాల దాకా మొత్తం కూడా ఆధ్యాత్మిక. అందులో స్థూల శరీరం లేదు, సూక్ష్మ శరీరం లేదు. అన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక. మనస్సే కానీ, బుద్ధే కానీ అన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక. మనం కూడా అసలు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా అదే. బట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం దేవుడి యొక్క సేవను వదిలేసి మనం మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎప్పుడైతే ఆ ఆలోచన వచ్చిందో అప్పుడు మనం ఈ భూ ప్రపంచంలోకి వచ్చేసాం. సో అది దాని కారణం అది. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం విజయం సాధించాలి అంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి
ఇది కాంకర్ చేసి మనం వెళ్ళాలంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో దాన్ని ఇది పాటించాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూర్ణ పురుషోత్తం, ఆయన యొక్క కృప, ఆయన చెప్పింది మనం పాటించి రోజు జాగ్రత్తగా చిన్నగా ఇంకా ముందుకు వెళ్తా అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తే దాని మన జీవితం సార్థకం అవుతుంది. దాని ఆధ్యాత్మిక జీవనం అది విక్టరీ. అందుకే అధిష్టానం తథాకర్త. అధిష్టానం వచ్చి యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈ బాడీ, దాని కర్త మీన్స్ మనం సోల్, జీవుడు. సో బాడీ కూడా ఉండాలి, మరి యాక్షన్ చేయాలిగా. అది ఇప్పుడు ఇది భౌతిక శరీరం ఉంది, దాన్ని ఆధ్యాత్మిక శరీరం చేయాలి. ఆ చేయడానికి ఇవన్నీ కారణాలు చెప్తున్నారు. ఎట్లాగో ఉంది బాడీ, అది ఎట్లాగో పని చేయాలి. పని చేయకుండా కూర్చుంటే అవ్వదు, ఏ పని ఏది అవ్వదు. సో ఇక్కడ కూడా పని చేయాలి, బట్ ఆ పని ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తున్నారు. అధిష్టానం తథాకర్త, జీవుడు, దాన్ని ఈ శరీరం, కరణం చదువుతాం ఈ ఇంద్రియాలు, మూడో కారణం. ఒక కారణం ఈ శరీరం, ఇంకో కారణం జీవుడు. సో ఇన్స్పైర్ చేసి ఈ పని చేద్దాం ఆ పని చేద్దాం అనుకున్నాను. మూడో కారణం ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలు ప్రేరేపిస్తున్నాయి, ఇది తిందాం, ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్దాం, ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు మూడో కారణం. నాలుగో కారణం ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మన ఫ్రెండ్స్, స్నేహితులు అవ్వచ్చు, మన చుట్టాలు అవ్వచ్చు, మన సో ఇలా వీటన్నిటి కొన్ని సంఘటనల వల్ల కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వచ్చు. సో అధిష్టానం తథాకర్త కరణం మీన్స్ సెన్సెస్, పృథక్ విధం వివిధైవ పృథక్ చేస్తా, ఈ యొక్క వేరియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది పృథక్ చేస్తా. దెన్ కారణం దైవం ఏవాత్ర పంచం, ఐదో కారణం వచ్చి, బట్ వీటన్నిటికంటే కూడా బలమైనటువంటి కారణం ఏది ఉండాలి, భగవంతుడు. ఇవన్నీ అన్ని ఉన్నా కూడా అన్ని సహకరిస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలు సహకరిస్తున్నాయి, మన శరీరం సహకరిస్తుంది, మన సోల్ అన్ని సహకరిస్తున్నాయి. ఇంట్లో అందరూ కూడా మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నాం, అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి. బట్ అది కార్యరూపం దాల్చదు, మనం చేయలేము ఆ పని. ఇవందో అన్ని మనకు ఉన్నాయి, బట్ తీరా చూస్తే పని అవ్వదు. ఎందుకంటే మరి భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉండాలి. అది మెయిన్, అసలు అది గ్యారెంటీ ఉండాలి. అది ఉంటే మిగతా కొంచెం తక్కువైనా అటు ఇటులో ఏదైనా లోపాలన్నా కూడా మనం ఆ పని మనం చేయగలం, ఎందుకంటే ఆయన అనుగ్రహం ఉంది. పాండవులు కూడా అంతే. పాండవులు ఎంతమంది? 5గురే. మరి అసలు అరణ్యంలో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ యుద్ధం చేయడానికి ఇంతమందిని ఎట్ట సంపాదించారు? ఆయన అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి ఆయన వాళ్ళు చేయగలిగారు. సో ఆయన అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు గెలవగలిగారు. లేకపోతే భీష్ముడు ద్రోణుడితో ఎట్లా గెలవాలి? అసలు ఆస్కారమే లేదు. సో బట్ భగవంతుడి అనుగ్రహం ఎవరికైతే ఉందో దాని యొక్క ఫలితం ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేది భగవద్గీత ద్వారా మనకి చెప్పారు. మనం కూడా మన జీవితంలో ఇది ఫాలో అయితే ఇదే విధంగా మనం కూడా గ్యారంటీగా 100% మనకు కూడా అదే ఫలితం దక్కుతుంది అనేది. ఆయన అర్జునుడికే కాదు, ఎవరు ఫాలో అయినా కూడా, ఇప్పుడే కాదు కలియుగంలో కాదు, ఏ టైంలో ఏ యుగంలో అయినా ఎవరు ఫాలో అయినా కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇదే ఫలితం దక్కుతుంది. ఇది ఒక్క అర్జునుడికే కాదు, అందరికీ. భగవంతుడు అనేది అందరికీ సమానమైన దృష్టితో చూస్తాడు. బట్ ఎవరైతే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నేను ఇది చేస్తాను, నువ్వు నాకు చెప్పు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది అలా అడిగి ఆ మనసులో ప్రేరేపింపు చేసి భగవంతుడు ఎవరైతే ధ్యానం చేసి ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎక్కువ కావాలి. ఎందుకంటే నువ్వు అడిగితేనే కదా, ఆయన ఫోర్స్ చేయడానికి లేదు. లవ్ అంటే, ప్రేమ అంటే నువ్వు ఫోర్స్ చేయి, నువ్వు చెప్తావు, ఇన్స్ట్రక్షనే అవుతాం. బట్ నువ్వు నిజం నీకు కూడా ఆ యొక్క ఉత్సుకత ఉంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఇంకొంచెం చెప్తాడు నెక్స్ట్. నా దగ్గర ఉత్సుకత లేకపోతే ఆయన ఫోర్స్ చేయలేడు. సో అందుకే పరమాత్మ ఉన్నాడు లోపల. బట్ పరమాత్మ ఓన్లీ రోజువారీ తినడానికి, పడుకోవడానికి, వీటన్నిటి ఆ మెయింటెనెన్స్ అందరికి ఇస్తున్నాడు. అన్ని జీవాలకి, ఓన్లీ మానవ జీవనం అన్ని జీవాలకి ఇస్తున్నాడు ఆయన. నువ్వు ఆ ఫారెస్ట్ లో ఉండు, ఎక్కడన్నా ఉండు, ప్రపంచం మొత్తం ఆయనే మెయింటైన్ చేస్తాడు. బట్ భక్తుడికి డిఫరెంట్. అందుకే ఆ వర్స్ ఏ శ్లోకం ఇది ఒక చాప్టర్ లో ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ అధ్యాయం శ్లోకం గుర్తులేదు కానీ, సమూహం సర్వభూతేషు నా ద్వేషోస్తు నా ప్రియ ఏ భజంతి తే మాం భక్త్యా మయి తే తేష్టాప్యహం. ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఎవరితో కూడా ఈయన నా స్నేహితుడు, ఈయన నా ఏమంటారు ఎనిమి, సో అని భగవంతుడికి ఏం లేదు. అందరూ ఒకళ్ళు, ఎందుకంటే అందరూ కొడుకులు కూతుళ్ళే ఆయనకి విరోధం ఏముంది? ఎవరితో విరోధం లేదు. అందరూ ఆయనకి, అందరూ కూడా ఈ భూప్రపంచం వదిలేసి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం రావాలని ఆయనకి. ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు ఏం కోరుకుంటారు? పిల్లలందరూ బాగా చదవాలి, బాగా చేసుకోవాలి, బాగా వృద్ధి చెందాలనేది కోరుకుంటారు. ఏ తల్లిదండ్రి ఎవరు కోరుకోరు. మరి ఆయన అందరికీ తల్లిదండ్రి ఆయన ఎందుకు కోరుకుంటాడు? వీళ్ళు ఇట్లా సఫర్ అవ్వాలి, వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలని ఆయన ఎప్పుడు కోరుకోడు. ఆయన మన మంచి గురించి ఆయన ఈ యొక్క భగవద్గీత రాయటం కానీ, భగవద్గీత చెప్పడం కానీ మన గురించే చెప్పింది. ఆయన వచ్చిందే మన గురించి. అందుకే యథా యథా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమదం తదాత్మానం సృజామ్యహం.
పరిత్రాణాయ సాధూనాం. భక్తుల కోసమే అసలు వచ్చేది ఆయన. ఈ యుద్ధంలో చంపడం ఇవన్నీ దుర్గాదేవి చేయొచ్చు, అందరు డెమిగాడ్స్ చేయొచ్చు. ఆయన రావాల్సిన పనే లేదు అసలు. ఆయన వచ్చే కారణమే మెయిన్ గా అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసి వీళ్ళని నెక్స్ట్ ఈ ఇప్పుడున్న కండిషన్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలనేది. ఆయన వస్తారు, ఒక్కోసారి ఆయన భక్తులు. ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన భక్తులు ఉంటారు, ఆయన లేనప్పుడు కూడా ఆయన భక్తులు. అదే పని, వాళ్ళ పని అన్నా ఇదే. ఎట్లా ప్రేరేపించి వీళ్ళని ఏ విధంగా అయినా ఈ యొక్క దుఃఖ సాగరం నుంచి బయటికి ఎట్లా పడేయాలి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి ఎట్లా వీళ్ళని తీసుకెళ్ళగలగాలనేది భగవంతుడి కంటే భక్తుడికే ఆరాటం ఎక్కువ. ప్రహ్లాద్ మహారాజు కానీ వీళ్ళందరూ, నారద ముని, వీళ్ళందరూ పని ఇదే, రోజు ఇదే పని. సో అది అందుకని ఈ దైవం మీద ఎక్కువ ఉండాలి. అందుకని సమూహం సర్వభూతేషు, నేను అందరికీ సమానమే. ఈ ఒకళ్ళ విరోధం కాదు, ఒకళ్ళ స్నేహితుడేం కాదు, అందరూ సమానం. నా ద్వేషోస్తు నా ప్రియ, నేను ఎవరిని విరోధించట్లేదు. బట్ కానీ ఏ భజంతు, నాకు ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకంగా నాకు ఆరాధన చేస్తున్నారో, ప్రేమపూర్వకంగా నాతో నేను చెప్పినవి వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారో, వాళ్ళకి స్పెషల్ అటెన్షన్, స్పెషల్ కేర్ చూసుకుంటా అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు భగవద్గీత. మూడోది, నాలుగో లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ భజంతు మాం భక్త్య, అంటే ఎవరైతే భక్తితో నన్ను ఆరాధన సర్వీస్ కానీ ఏదైనా చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మయి తేజ్ ఆప్యహం, వాళ్ళకి నేను వాళ్ళ హృదయంలో నేను వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్ చేసి చెప్తున్నాను, ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి, ఇది మంచిది కాదు, అది మంచిది కాదు. సో అనేది ఇన్స్పైర్, స్పెషల్ అటెన్షన్. మనకు కూడా తల్లిదండ్రి పిల్లలు ఎంతో మంది ఉంటారు, అందులో వాళ్ళు బాగా స్టూడెంట్ కొంచెం వీక్ అవ్వచ్చు, ఆరు కొంచెం మంచి ఉత్సాహంతో బాగా చేస్తారు, బాగా చదివి బాగా చాలా సీరియస్ గా చేస్తారు, వాళ్ళకి స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తల్లిదండ్రులు కూడా పెడతారు. ఎందుకంటే మరి మామూలు వాళ్ళకంటే మిగతా వాళ్ళకంటే బాగా చేస్తున్నాడు. సో ఒకటే విధంగా చేయలేం, అందరికీ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఒకటే రకంగా క్రియేట్ చేస్తాం, అందరినీ స్కూల్కి పంపిస్తాం, కాలేజీకి పంపిస్తాం. బట్ ఒకళ్ళు బాగా చదువుతారు, ఒకళ్ళు వీక్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి మరి అదే అటెన్షన్ కాదు, స్పెషల్ అటెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వాళ్ళు దాన్ని బట్టి భగవంతుడు కూడా అంతే అందరికీ సప్లై చేస్తున్నారు. బట్ స్పెషల్ గా వీళ్ళు భక్తులు ఎవరైతే వాళ్ళు ఆయన నిజంగా ఆయన కావాలనుకుంటున్నారు, ఆయన కోరుకుంటున్నారు, ఆయన యొక్క ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదని భగవంతుడు చెప్పాలి, నాకు తెలియజేయాలి ఆయన. సో ఆయన చెప్తేనే నేను చేస్తాను అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి భగవంతుడు కూడా ఆయన రెడీగా ఉంటాడు చెప్పడానికి. ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు వస్తున్నారు, అడుగుతున్నారు, అందుకని ఆయనతో కూడా చెప్పడానికి. అడగకపోతే ఆయన ఎందుకు చెప్తారు? సో ఆయన ఫోర్స్ చేయలేడు. ప్రేమ ఎప్పుడైనా ఫోర్స్ కాదు, ఇది ఇట్ షుడ్ బి వాలంటరీ. భక్తి అనేది వాలంటరీ, మనం ఇష్టమైతే మనం చేయగలం. వేరే వాళ్ళు చెప్పినా, ఇంకోళ్ళు చెప్పినా మనం ఎన్ని రోజులు చేస్తాం, ఒక రోజు చేస్తాం, 2 రోజులు చేస్తాం, 3వ రోజు చేస్తాం, 4వ రోజు మళ్ళీ ఇది వదిలేసి మామూలుగా అంతకుముందు ఏం చేసామో దానికి వెళ్తాం. బట్ ఇది ఎప్పుడైతే మనం మనసు పెట్టి లగ్నం చేసి మనం దీన్ని అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఏంటి దీని కారణం ఏంటి, ఎందుకు ఇట్లా చేయాలి, ఎందుకు శాస్త్రం ఈ విధంగా చెప్తుంది, దానికి కారణం ఏంటి, మనం ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆలోచించేస్తామో అప్పుడు కొంచెం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు రిలీజియన్, ఫిలాసఫీ. రిలీజియన్ వితౌట్ ఫిలాసఫీ, సెంటిమెంట్, ఫెనటిజం. ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎవరో చెప్పారంటే నువ్వు చేస్తామంటే ఎక్కువ రోజులు చేయలేము. అంటే నిజంగా ప్రేమ లేదు, మనం తెలుసుకొని మనం ఎందుకు చేయాలి, దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, భగవంతుడు ఎందుకు చెప్పాడు, అది తెలిసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు అది యాక్చువల్గా మనం లోపలికి ఇంకా బాగా వెళ్ళటానికి, భగవంతుని ప్రేమ పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకు చేయాలి అనేది, ఎందుకు ఈ విధంగా ఉందనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. వినంగా మనకి ఏం తెలుస్తుంది. సో రిలీజియన్ వితౌట్ ఫిలాసఫీ, అది సెంటిమెంట్. ఆ ఉట్టి ఫిలాసఫీ మనం ఏం ఫాలో అవ్వం, పూజ చేయం, సర్వ్ చేయం, ఏమీ చేయం, ఊరికే జ్ఞానం తీసుకున్నాం, ఏమవుతుంది, వేస్ట్ కదా. అలాంటి ఊరికే తీసుకుని మనం ఏం దాన్ని రోజువారీలో ఏం చేంజ్ చేయకుండా, ఏం మార్పులు, ఏం ఉపయోగించాం, వేస్ట్ కదా. అప్పుడు ఏమో మెంటల్ స్పెక్యులేషన్, నా మనసుకు వచ్చింది నేను చేస్తాను, మరి ఇంకా ఉపయోగం అన్నప్పుడు మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ అంటారు. ఉట్టిగా రిలీజియన్ ఫాలో అయ్యి దేవుడి దండం పెట్టి ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఏం చేయాలని తెలియదు, అదేమవుతుంది సెంటిమెంట్, ఫెనటిజం. సో ఈ రెండు కూడా ఇబ్బంది. బట్ ఈ రెండు కలిపి చేయాలన్నమాట, రిలీజియన్ విత్ ఫిలాసఫీ. భగవంతుని సేవ చేయాలి, భగవంతుని ఆరాధన చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. బట్ ఎందుకు చేయాలి, అసలు భగవంతుడు అంటే ఎవరో, మనం ఎవరో, మన యొక్క సంబంధం ఆయనతో ఏంటి, అసలు ఈ భూ ప్రపంచం ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏంటి, సో ఇది ఈ తెలుసుకోవటం అనేది
ఈ తెలుసుకొని ఆరాధన మనం ఇంకా పెంచుకోవటం, ప్రేమ పెంచుకోవటం అనేది రిలీజియన్ విత్ ఫిలాసఫీ ఈ రెండు కూడా కలిసి ముందుకు మనం వెళ్తే అప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి విజయం చేకూరటానికి బాగా మార్గం సుగమవుతుంది. అది మెయిన్ ఉద్దేశం. ఉద్దేశం ప్రతి భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం మెయిన్ పుస్తకాలన్నింటిలో కూడా ఇదే. నిజమైన విజయం అంటే ఇది. అన్ని చోట్ల అదే చెప్పారు. చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మన టైం అన్నది లిమిటెడ్ టైం. బట్ ఇది భక్తుల ద్వారానే సాధ్యం. భగవంతుడు డైరెక్ట్ మనం సర్వ్ చేయలేం ఎప్పుడైనా కూడా. అంటే గుడికి వెళ్తే ఏం చేస్తాం, దేవుడి దగ్గర జనరల్ పూజారి ద్వారా ఓకే పలానా ఇప్పుడు ఈ పండగ వస్తుంది, దీనికి ఏం చేయాలి పూజారి గారు అడుగుతాం. మ్యారేజ్ చేయాలి ఎవరు అడుగుతాం, డైరెక్ట్ మనం చేసుకోం పూజారిని సంప్రదించినట్లు. అదే భక్తుల ద్వారా భగవంతునికి మనం కలుస్తాం. భగవంతునికి ఏ విధంగా చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి ఎప్పుడైనా కూడా ఆ భక్తులు కూడా ఎంత ప్యూర్గా ఉంటే అంత మనకి భగవంతునితో మనం చేయటానికి మనకు కూడా ఉత్సాహం తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ ఎట్లా చేయాలని. ఆయన కూడా ఆ భక్తులు కూడా బిజినెస్ మైండ్, మనకు కూడా బిజినెస్ మైండే వస్తుంది. సో అందుకని మనం చూజ్ చేసేది కూడా సరైన చూజ్. సతాం ప్రసంగాత్ మమ వీర్య సంవిధో భవంతి హృత్కర్ణ రసాన్ని ఆజోషణాత్ అపవర్గవర్తం శ్రద్ధా భక్తి రతి అని చెప్తున్నారు 3వ క్యాంటు భాగవతంలో. సతాం ప్రసంగాలు అంటే ఈ భగవంతుని గురించి ఏదైనా చర్చలో ఏదైనా కథ ఏదైనా వినాలి, ఏదైనా చేయాలంటే అది హరికథ అవ్వచ్చు, కీర్తన అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైనటువంటి భాగాలు భక్తిలో అంశాలు 64 ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి. అందుట్లో ఈ వినటం, చదవటం, శ్రవణం, కీర్తనం, జపం చేయటం, శ్రావణం ఈ రెండు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కలియుగంలో ఈ రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు. 64 ఈ రెండు ముఖ్యం. రోజు ఈ రెండు గ్యారెంటీ చేయాలి. జపం, వినటం, చదవటం ఈ రెండు ముఖ్యమైనటువంటి. మిగతా ఆయన్ని దీనికి హెల్ప్ చేస్తాయి, ఈ రెండింటికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే కలవుతుంది హరికీర్తనాలు. ఈ జపం అనేది రోజు చేయాలి. జపం హరే కృష్ణ మహామంత్రం, నారాయణ మంత్రం, ఇట్స్ ఓకే. ఇవన్నీ కూడా బోనఫైడ్ మంత్రాలు. ఇవన్నీ అన్ని ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సో అందుకని బట్ ఈ యుగానికి కలియుగానికి ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు. అది కలి సంతారణ ఉపనిషత్తు. ఈ ఉపనిషత్తు ఈ కలియుగానికి ఉపనిషత్తు ఏదైతే ఉందో ఆ ఉపనిషత్తులో హరే కృష్ణ మహామంత్ర క్లియర్ గా చెప్పారు. ఇది మహామంత్రం. ఇది దీని ద్వారా మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తు వెళ్ళడానికి మనకి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. మనం వెళ్తాం. రిజల్ట్ మనం చేస్తే అది జపం చేయాలి. కలవతద్ హరి కీర్తన, దేవుడి యొక్క నామస్మరణ చేయాలి. నామస్మరణే మెయిన్ దీనికి. అందుకే భగవద్ 9th చాప్టర్ లో చెప్తాను, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతుడు 9th చాప్టర్. దీనివల్ల ఈ విధంగా అది చేస్తే అప్పుడు మన విజయవంతం అవుతాం. అన్ని రంగాల్లో అన్నిటిలో మనం ఏ పని చేసినా కూడా విజయవంతం. ఎందుకంటే మనం భగవంతుని స్ఫూర్తి, భగవంతుని చెప్పింది మనం ఫాలో అయ్యి మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్యారంటీగా పాండవులకు ఎట్లా అయితే విజయం వచ్చిందో మనకు కూడా అదే విధంగా విజయం వస్తుంది అనేది కన్ఫర్మ్డ్ గా చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో కానీ శ్రీమద్ భాగవతం. ఇది సతాం ప్రసంగాత్ మమ వీర్య సంహిత. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ధ్యానం వారి గురించి పాటలు, సాంగ్స్ ఇవన్నీ వింటున్నారో, ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇట్లాంటి భక్తులు, మంచి ప్రేమ భక్తులు భవంతి హృత్కర్ణ రసాయనం ఏమవుతుంది అప్పుడు ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి ఈ యొక్క సంసార సాగరం నుంచి మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళటానికి మనకి మార్గం ఇది అవుతుంది అన్నమాట. అది చెప్తున్నారు. భవంతి హృత్కర్ణ దాస ఉజ్జోషణాత్ అపవర్గ. పవర్గ అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో తిరుగుతూనే ఉంటాం. ఇవాళ మానవ జన్మ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇంకో జన్మ రావచ్చు, ఈ సైకిల్లో తిరుగుతాం. అది పవర్గ అంటారు. మనం చిన్నప్పుడు చదువుతాం పాప బాబా మా, ఇది పవర్గ వర్గాలు. ఇది అపవర్గ అంటే ఆపోజిట్. అంటే ఇంకా ఈ యొక్క భూ ప్రపంచం వచ్చే పరిస్థితి లేదు, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంటర్ అవుతాం అపవర్గ అంటే. అది అసలు నిజమైన విక్టరీ అంటే అది. అది ఏ విధంగా, అది భగవద్గీత మొత్తం చెప్పిందే దాని గురించి. అర్జునుడికి, పాండవులకి ఏ విధంగా ఓన్లీ యుద్ధంలో గెలవడమే కాదు, నిజమైన యుద్ధం ఈ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసి ఇంద్రియాల మీద విజయం సాధించడం అనేది నిజం. అది పాండవులు చేశారు. మామూలుగా కూడా గెలిచారు, అండ్ నిజంగా కూడా వాళ్ళ హృదయంలో కూడా ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళ దాంట్లో కూడా విజయం సాధించారు. అందుకే వాళ్ళ భౌతిక శరీరం, సూక్ష్మ స్థూల శరీరం ఏం లేవు, వాళ్ళు మొత్తం ఆధ్యాత్మిక శరీరం అయిపోయింది. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా 99% ఆఫ్ ద కేసెస్ లో అందరూ కూడా ఈ జన్మ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు ఎంటర్ అయ్యేప్పుడు మనకి ఈ శరీరం అవుతుంది. ఈ భౌతిక శరీరం, స్థూల సూక్ష్మ శరీరం విడిచేసి ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది, అప్పుడు ఎంటర్ అవుతాం జనరల్ గా అయితే అది. బట్ ఈ పాండవాల కేసులో, ద్రౌపది కేసులో అదే కాదు.
వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ బాడీ స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక శరీరం అయిపోయింది వాళ్ళు. ఎందుకంటే అంత నిష్టతో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా భగవంతుని భక్తులతో అనుసంధానం అయ్యి ఏ విధంగా ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనేది ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళతో కన్సల్ట్ చేసి ఆ విధంగా చేయబట్టి వాళ్ళ జీవితం కూడా కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ఎదుర్కోగలిగారు. వాళ్ళు ధీటుగా వాళ్ళు చేసుకోగలిగారు. అండ్ చివరికి కూడా వాళ్ళు రాజ్యం వచ్చింది, రాజ్యాన్ని ఎంజాయ్ చేశారు. అప్పుడే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక శరీరం అయిపోయింది ఈ మధ్య. సో మనకు మామూలుగా అయితే మనం ముందు నుంచి అంత నిక్కట్టుగా మనం చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనకు ఆ పరిస్థితుల్లో లేము. మనకి ఎండింగ్ లో చివరి దశలో మనకి ఈ శరీరం వదిలేసి మన ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది అప్పుడు. సో బట్ పాండవులు స్పెషల్. అందుకనే గ్రేట్ డివోటీస్ లో పాండవులు కూడా ఉన్నారు. బృందావనంలో ఆకుండ శ్యామకుండ అనేది ఉంటుంది. సో గ్లోరిఫికేషన్ చెప్పాం, శ్యామకుండకి జయ, రాధాకుండకి జయ. అక్కడ కూడా పాండవులు ఉన్నారు. పాండవులు చెట్టు ఉంది, ఈ చెట్టు నరకద్దు అని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళని అన్నిటినీ రాధాకుండ శ్యామకుండని కొంచెం బాగు చేసి మొత్తాన్ని క్లీనప్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు ఈ చెట్టుని మధ్యలో అడ్డం వచ్చింది, దీన్ని కొట్టేద్దాం అనుకుంటే పాండవులు యుధిష్ఠిర మహారాజు పాండవులు కల్లో కనపడి చెప్పారు, ఈ ఎవరైతే చేస్తున్నారో అది రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇవన్నీ చేశారు, అరేంజ్ చేశారు రాధాకుండ శ్యామకుండ మొత్తం అభివృద్ధి చేసి. అప్పుడు అందుకని ఆ చెట్టు ఇప్పటికీ ఉంది, పాండవ్స్ అక్కడ ఉన్నారు. సో ఇక్కడి అంటే కృష్ణుడితో అనుబంధం అనేది ఉంది. ఎట్లయితే హనుమంతుడు రామచంద్రుడు అనుబంధం ఎప్పుడు ఉంది, ఇప్పటికీ హనుమంతుడు ఉన్నాడు. ఎక్కడైతే రాముడి యొక్క జపం జరుగుతుందో, కీర్తన జరుగుతుందో అక్కడ గ్యారంటీ హనుమంతుడు. ఇక్కడ కూడా అదే భగవంతుడి యొక్క లీలలో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లేస్ లో ఈ పాండవులు ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతటువంటి అనుబంధం ఉంది భగవంతుడితో. సో అది ఈ యొక్క అధ్యాయం, ఈ భాగంలో యొక్క ఉద్దేశం, దీన్ని కూడా అర్థం వెనక కనుక. ఎందుకంటే కొన్ని డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఉంటాయి, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుస్తుంది. భావం శ్లోకం అయితే ఎవరికైనా దాంట్లో ఓకే. మహాభారతం అందరికి తెలుసు మోస్ట్. బట్ ఇక్కడ అసలు భగవద్గీత ఉద్దేశం మహాభారతం ఎందుకు పెట్టారు, ఎందుకే పెట్టింది వ్యాసదేవుడు. ఎందుకంటే అందరూ బిజీ, టైం ఉండదు. మహాభారతంలో పెడితే హిస్టరీ అందరికి జనరల్గా ఇష్టం, ఏమైంది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలని ఉత్సుకత ఉంటుంది. అందుకని ఈ భగవద్గీత తీసుకెళ్లి వ్యాసదేవుడు దాంట్లో పెట్టింది. ఎందుకంటే ఆ హిస్టరీ చదువుతా ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది, ఇది కూడా చదువుతారు కొంచెం. భీష్మ పర్వంలో 25వ చాప్టర్ లో ఈ భగవద్గీత దాంట్లో ఉంది. అక్కడి నుంచి ఇది సెపరేట్ గా బుక్ మనకి ఉంది ఇక్కడ. బట్ యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా మహాభారతంలో భీష్మ పర్వంలో ఉన్నటువంటిది సంభాషణ. అర్జునుడు, సంజయుడు, ధృతరాష్ట్రుడి మధ్యలో ఇదంతా బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో ఏం జరిగింది, కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు అనేది ఇదంతా కూడా అక్కడ ఇంక్లూడ్ అయింది మహాభారతంలో. గీతోపనిషత్తు కింద మనం ఇక్కడ సంభాషణ చేస్తున్నాం. అది ఏదైనా ప్రశ్న? ఓం విష్ణు పదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినిధి నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి విశేష పంచాంతరిస్తారు. మీరందరికి కృతజ్ఞతలు. ఇవాళ మొదటి అధ్యాయం రణరంగం యుద్ధానికి తయారవుతున్నారు. ఇది శ్లోకం వచ్చి 21 నుంచి 27. ఇది 3వ భాగం. మొదటి అధ్యాయంలో 3వ భాగం, 4 భాగాలు ఉన్నాయి, 3వ భాగం. మొదటి భాగం వచ్చి యుద్ధానికి సిద్ధం అవటం, రెండో భాగం వచ్చి 13 to 20 అది విజయ చిహ్నాలు. పాండవులకి భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల, భగవంతుని సహాయంతో వాళ్ళకి విజయం గ్యారంటీగా వస్తుంది అనేది ఆల్రెడీ ముందే చెప్పబడింది ఈ ముందు శ్లోకంలో. 3వ భాగం భగవంతుని యొక్క ఆప్యాయత, ఆయన ప్రేమ, వాళ్ళ భక్తుల వల్ల ఎట్లా ఉన్నది అనేది చెప్పబడింది ఇక్కడ 21 to 27. వాళ్ళని మనం అనుసరిస్తే మనకు కూడా అదే వర్తిస్తుంది, అదే మనకు కూడా ఫలితం దొరుకుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ బేసిక్. అర్జున వాచ. ఓం నమో భగవతే మంగళాచరణ అంటాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్.
నష్టాప్రయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. హరి ఓం తత్. ఓం జ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాత్తమం వందే శ్రీగురుం జనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవునికి జయ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं. रूप गोस्वामी रूपादिकी जय, रूपादिकी जय. చాలా ఇవాళ ముఖ్యమైన దినం. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఆవిర్భావ తిథి ఇవాళ. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మా గురు పరంపరలో బ్రహ్మ మాధవ గౌడీ సంప్రదాయ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి. అట్లాగే హరిదాస్ ఠాకూర్, నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్ అన్నాం. ఈ హరే కృష్ణ నామతను రోజుకు 192 రౌండ్లు జపం చేసేవాడు ఆయన. అది 3 గంటలు 2 గంటలు నిద్రపోయేవాడు. మిగతా అంతా రోజంతా ఇదే జపం ఆయన జీవితం మొత్తం కూడా. అందుకని ఆయన ఈ జపానికి హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి ఆచార్య ఆయన. సో చాలా ముఖ్యమైన దినం సోమవారం ఇక్కడ ఇండియా టైంలో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు స్టార్ట్ అయింది, మాకు రేపు. ఎనివే 21వ శ్లోకం. అర్జునవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావాదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. ఇప్పుడు అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చెప్తున్నారు? సంజయుడు చెప్పాడు. ఫస్ట్ శ్లోకం ధృతరాష్ట్రతో బీనైంది. 2 నుంచి 13 దాకా దుర్యోధనుడు గీత అయింది. ధృయోధనుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారు 21 నుంచి 22 దాకా. ఇక్కడ నుంచి అర్జున శ్లోకం బిగిరైంది. అనువాదం. అర్జునుడు ఇట్లు పలికిన, ఓ అచ్యుత, దయచేసి నా రథమును 2 సేనల నిలుపుము. తద్వారా యుద్ధం చేయగోరేచ్చట ఉపస్థితులైన వారిని మరియు ఈ మహాసంగ్రామమున నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో వారిని గాంచగలదు. సో అర్జునుడు కృష్ణుడే అడుగుతున్నాడు, ఈ ఇద్దరి మధ్యలో, కౌరవుల పాండవుల మధ్యలో తీసుకొచ్చి రథాన్ని పెట్టు, అటువైపు ఇటువైపు ఈ ధృతరాష్ట్రుని ఎవరైతే ఆ భావంతో అదే ఉద్దేశంతో దురుద్దేశంతో ఎవరైతే ఆయనతో కలిపి చేతులు కలిపారో వాళ్ళు ఎవరు, అసలు ఎవరో, ఎక్కడెక్కడ ఏంటి, అసలు ఎవరు అనేది నేను తెలుసుకోవాలి. సో అక్కడ మధ్యలో తీసుకెళ్తే నేను చూడగలను అనేది వ్యక్తం చేశారు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో. సో అది ఇక్కడ చెప్పారు అర్జునుడు. తర్వాత శ్లోకం అంటే భక్తుల యొక్క, అందుకే అచ్యుత వాడారు ఇక్కడ. ఎందుకు ఆ పదం వాడారు? అచ్యుత అంటే ఇన్ఫాలిబుల్. ఇప్పుడు మనం గుడికి వెళ్తే గోత్రం చెప్పాలి. మీ గోత్రం ఏంటి, మీ పేరేంటి, మీ నక్షత్రం ఏంటి అని అడుగుతారు పూజారి. సో అప్పుడు డివోటి భక్తుడు అయితే మన గోత్రం చెప్పం, అచ్యుత గోత్రం అడుగుతాం. వాసుదేవ కుటుంబం అంటాం. వాసుదేవ కుటుంబం అంటే ఎంత ప్రపంచం మొత్తం అందరూ దేవుడి యొక్క కొడుకు కూతుర్లే, అందరూ ఆయన సంతానం కాబట్టి వసుదేవ కుటుంబం అంటే అందరూ ఎలా సేమ్ ఆప్యాయం అవన్నీ ఉంటాయి. సో అందుకే అచ్యుత అంటే ఇన్ఫాలిబుల్. ఆయన భక్తుడి కోసం ఏదైనా చేయగలరు. అంటే చారియట్ డ్రైవర్ తీసుకున్న ఆ పొజిషన్ తీసుకున్నా కూడా ఆయన దేవుడి పొజిషన్ ఏమి కిందకు రాలేదు. ఏ పొజిషన్ తీసుకున్నా కూడా, ఏ అవతారం ఎత్తినా కూడా ఆయన పొజిషన్ ఎప్పుడు మారదన్నమాట. ఆయన స్థానం ఆయనకు ఉంటుంది. అందుకని అచ్యుత అన్నాడు. అచ్యుత అంటే ఫాలిబుల్ అంటే పడిపోయిన పొజిషన్. జీవుడిది ఏముంది, ఎప్పుడైనా జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి ఇవన్నీ ఉంటాయి. భగవంతుడికి ఇది తీసుకుని ఆయన కావాలని వస్తున్నాడు. మనకి ఫోర్స్, మనం మనకి ఇప్పుడు డిసీజ్ రావద్దు అంటే మనం ఫోర్స్ మనం చేయలేము, మన చేతుల్లో లేదు. మనకి ఏమవుతుందో తెలియదు, వాళ్ళు ఏమవుతుందో తెలియదు, రేపు ఏమవుతుంది మనకి తెలియదు. అది భగవంతుడికి అట్లా కాదు. భగవంతుడు ఆయన ఏది అనుకుంటే అది జరుగుతుంది. ఆయన కావాలంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వస్తారు. సో 4వ చాప్టర్లో 4వ అధ్యాయంలో 6వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు.
అజోపిసన్ నవ్యాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ సంభవామి ఆత్మమాయ. ఆయన కావాలనుకున్నప్పుడు ఆయన వస్తాడు, ఆయన శక్తి ఉపయోగించి ఆయన వస్తాడు. మనకు అట్లా కాదు, మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ అయ్యాం. ఏ జన్మ ఎక్కడ ఎవరిలో ఎవరు మనకు హస్బెండ్ వైఫ్ అవుతారు, భార్య అవుతారు, పిల్లలు ఎవరు ఉంటారు, ఏ ఊళ్ళో ఎక్కడ పుడతాం, ఇవన్నీ మనం కావాలంటే మనం ఇక్కడే పుట్టాలి, ఇక్కడే ఇది చేయాలి, ఇది ఇలా అవ్వాలంటే మన చేతుల్లో లేదు. అంటే భగవంతుడికి అట్లా, భగవంతుడు ఎక్కడ అనుకుంటే అక్కడ ఏదైనా చేయొచ్చు ఆయన. కాబట్టి ఆయన అందుకే ఇన్ఫాలిబుల్. ఏ పొజిషన్ తీసుకున్నా కూడా ఆయన వరాహ కుర్మయ్య వాళ్ళ వామన్ ద్వాదశం ఆదివారం. సో వామన్ రూపంలో చిన్న బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు బలి మహారాజు నుంచి 3 స్థానాలు అడగడం కోసం. రిజల్ట్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్. బలి మహారాజు దానవుల యొక్క రాజు, ఇంద్రుడిని అందరినీ ఓడిచేసి ఆయన ప్లేస్ తీసేసుకున్నాడు. సో దానివల్ల అతిథి ప్రేయర్స్ వల్ల ఈయన వామన్దేవ్ పుట్టాడు, కశ్యప ముని అతిథికి. సో వామన్దేవ్ వచ్చి 3 స్థానాలు అడిగి బలి మహారాజుకి, బట్ బలి మహారాజు ప్రహ్లాద్ మహారాజు యొక్క పరంపరలో ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడి యొక్క అనుగ్రహం చూడండి. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయన అంత ముందు ఏమంటారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్, తండ్రి పెద్ద తండ్రి ప్రహ్లాదం. అందువల్ల ఆయన అనుగ్రహం వల్ల ఈయనకు వచ్చింది ఆ యొక్క అనుగ్రహం, భగవంతుని అనుగ్రహం. చూడంగానే ఆయన అబేసెన్స్ పే చేశాడు. దాని దగ్గర నుంచి ఆయన మొత్తం కంప్లీట్ గా లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎండింగ్ చివరికి ఏమైంది, భగవంతుడే ఆయన డోర్ గుమ్మం ఎదురే బయట ఉన్నాడు. సూతల లోకంలో వెళ్ళినా కూడా సూతల లోకం అది వైకుంఠం లాగా తయారైంది. అటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భక్తుడు అనుగ్రహం ఉండటం భగవంతుని అనుగ్రహం వచ్చేసింది. ఇక్కడ కూడా అదే అచ్యుతుడు, అర్జునుడు, పాండవులు అందరూ రోజు కృష్ణుడి యొక్క భక్తులకు సేవ చేశారు కాబట్టి ఈయనకి ఆ పొజిషన్ లో వీళ్ళు ఉన్నారు. రోజు భగవంతుని తలుచుకుంటాం, భగవంతుని భగవంతుని ఏదైతే ధర్మం ఏదైతే చెప్పారో అది ఫాలో అవటం, ఇవన్నీ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి దేవుడు ఆ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు, చారియట్ డ్రైవర్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు. లేకపోతే ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది. కౌరవులు అయిపోయి వెళ్ళలేదు, స్పెసిఫిక్ గా అర్జునుడికి. ఎందుకంటే ఆయన అంత భక్తుడు కృష్ణుడికి, ఆయనకు ఉన్నటువంటి సంబంధం అటువంటిది, మంచి అనుబంధం. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు బేసిక్. అందుకని అది చారియట్ డ్రైవర్ అచ్యుత పదం అనేది దేవుడి పేరు అచ్యుత స్పెసిఫిక్ గా వాడింది దానికోసం. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య రథం స్థాపయమే అచ్యుత, ఆయన పొజిషన్ ఇన్ఫాల్. ఇప్పుడు మనం కూడా భగవంతునితో అనుగ్రహం, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ ఆయన చెప్పిన ఫాలో అయితే కనుక మనం కూడా అదే పొజిషన్ అవుతుంది. భగవంతునికి మన యొక్క ప్రేమ పెరుగుతుంది. మనం రోజు మనం దాన్ని ఫీల్ అవ్వచ్చు, మనం అనుభూతి పొందొచ్చు. సో అదే రోజు మనం దాన్ని ఫాలో అయితే ఆటోమేటిక్ మనకు తెలుస్తుంది. ఒకళ్ళు చెప్తే మీకు అర్థమయ్యేది కాదు, ఇది మనంతరం మనం తెలుసుకోవాలి. 9వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు భగవంతుడే కృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు 1-2వ శ్లోకంలో, ప్రత్యక్ష అవగమన ధర్మం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. రాజవిద్య ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద నాలెడ్జ్. రాజవిద్య ఇది గుహ్యం, ఇది నిగూఢం, ఇది చాలా కాన్ఫిడెంట్, ఓన్లీ భక్తుడికే అర్థం అవుతుంది. రాజవిద్య రాజవ్యం ప్రత్యక్ష అవగమన ధర్మం, ప్రతి ఒక్కరికి అనుభూతి వస్తుంది. ఎప్పుడు ఆయనతో ప్రేమ పెంచుకోవాలి, ఆయనతో సంబంధం పెంచుకోవాలి, ఆయన చెప్పింది మనం చేయాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకే అనుభూతి తెలుస్తుంది, నిజంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు నిజంగా. సో ఆయన వెనకుండి ఎట్లా నడిపిస్తున్నాడు మన అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. దాంట్లో దిగనంత వరకు మనకేం తెలియదు, దుర్యోధనుడు తెలియదు. కృష్ణుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చినా కూడా ఆయన కట్టేయడానికి రెడీగా అయిపోయాడు దుర్యోధనుడు. ధృతరాష్ట్రుడు కూడా ఆయన ఎన్ని చెప్పినా కూడా ధృతరాష్ట్రం లేదు, కరెక్టే, నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే కానీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయలేమని చెప్పాడు. సో ఎందుకంటే ఆయనతో అనుబంధం లేదు. సో అది రావాలంటే ముందు భక్తులతో అనుబంధం ఉండాలి. వ్యాసదేవి వీళ్ళందరూ ఎంతో మంది చెప్పారు ఆయనకి, ఎవరు చెప్పినా ఏమీ లేదు. సహవాసం వల్ల ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధన వాళ్ళందరూ ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ మాటలు విన్నారు. కానీ కృష్ణుడు, వ్యాసదేవుడు, ధౌమ్యుడు ఎంతో మంది వచ్చి చెప్పారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి, ఏదో కొంత ఇచ్చేయండి, పని మిగతా రాజ్యం ఉపయోగించు, బట్ ఏం లేదు. దాని యొక్క ఇది ఇక్కడ మనకి తెలిసిపోతుంది భగవంతుడు ఎందుకని వీళ్ళతో, ఎందుకంటే వాళ్ళ భావాలు మంచి
స్వభావం. వేరే వాళ్ళకి హాని చేద్దాం అనే ఉద్దేశం ఉండదు. సో అందుకని భగవంతుడు కూడా ఏదంటే అదే. అర్జునుడు అడిగాడు చారియట్ డ్రైవర్గా చారియట్ నడిపించు, సో నా చారియట్ రథాన్ని అంటే ఆయన రెడీ అయిపోయాడు. భగవంతుడు ఏదైనా పని చేస్తాడు. రాజసూయులు ఏం చేశాడు, చెప్పులు అందరి చెప్పులు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చెప్పులు సేవ చేశాడు, చెప్పులు కొట్టుకుని పెట్టడం. భగవంతుడు అసలు ఆ సేవ ఎందుకు చేస్తారు? ఆయన పొజిషన్ ఏంటి ఆయనది, అది భక్తుడి కోసం ఏదైనా చేస్తాడు ఆయన. అలా అని చెప్పి ఆయన పొజిషన్ ఆయన దిగజారిపోదు. ఎందుకంటే ఆయన పొజిషన్ ఎప్పుడు ఎల్లవేళ అదే స్థానంలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే సూర్యుడి పొజిషన్, సూర్యుడు ఈవెన్ మంచి ఏదో చెడ్డ ప్లేస్ లో కూడా ఆయన ప్యూరిఫై చేస్తాడు. శుద్ధం మా పాప యుద్ధం అని చెప్తున్నారు ఈ స్వప్నక్షత్రంలో. ఎందుకంటే సూర్యుడి యొక్క బలం అటువంటిది. సో సూర్యుడికి ఏమో నెగిటివ్ గా ఇది అవ్వదు రిజల్ట్. అట్లాగే భగవంతుడు కూడా ఆయన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు అటువంటి. కాబట్టి భగవంతుడు ఏ పొజిషన్ తీసుకున్నా కూడా ఆయనకి ఆయన పొజిషన్ ఏం మారదు. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ బేసిక్ అచ్యుత. యా యా రెండో శ్లోకం, నెక్స్ట్ శ్లోకం 23. యా యోత్స్యమానా అవేక్షేహం యా ఏతేత సమాగత ధార్తరాష్ట్ర దుర్బుద్ధే యుద్ధే ప్రియ చికీర్షవ. ఈ యొక్క దుర్బుద్ధితో ధృతరాష్ట్రుడికి దుర్బుద్ధి ఉంది, ఏదైనా చేసి అక్కడ కూర్చోవాలి కదా. దుర్యోధన కూడా అదే పరిస్థితి. సో వీళ్ళిద్దరిని ఎవరైతే వీళ్ళిద్దరు మనసుల్లో వీళ్ళిద్దరు స్వభావం ఎవరైతే కలిసి వాళ్ళందరూ అసలు ఎవరు, ఎటువంటి వారు, ఎవరు నేను చూడాలి, నేను చూడనే ముందు, తర్వాత యుద్ధం అది ముందు నేను చూడనే అని చెప్పి కృష్ణుడితో చెప్తున్నాడు. అవేక్షేహం ఏదో సమాగతం, ఇక్కడ ఎవరెవరుగా సమకూర్చారు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను చూడాలని చెప్తున్నారు. అనువాదం. దుర్బుద్ధి గల ధృతరాష్ట్ర పుత్రునికి ప్రియమను కూర్చు కోరికతో యుద్ధం చేయుటకై విచ్చేసిన వారిని నేను చూసేదాను. సో మనం చూడంగానే రిజల్ట్ డిఫరెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ యొక్క ఈ భౌతిక శరీరంతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ప్లస్ అదొక వ్యూ ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. ఇది ఒక రకం, ఒక లెన్స్ లో చూస్తే అది అర్జునుడు వాళ్ళందరం చూడంగానే తాతలు ఉన్నారు, కొడుకులు ఉన్నారు, పెద్ద తాతలు, వీళ్ళందరం చూడంగానే ఆ రిలేషన్ వల్ల, ఆ సంబంధం వల్ల ఆయనకి మొత్తం ఇదైపోయింది. అసలు యుద్ధం వీళ్ళని నేను ఎట్లా చంపుతాను, వాళ్ళు నన్ను చంపడానికి రెడీ అని నేను రెడీ, బట్ నేను వెళ్ళి ముందెళ్ళి నేను చంపకూడదు, ఇది ధర్మం కాదు. సో నేను చేయకూడని పని చేయకూడదు ఈ పని అనేసి ఆయన కూర్చున్నాడు. ప్లస్ ఆయన భక్తుడు కాబట్టి ఆయనకి ఎంతో ఇదిగా ఉంది, బాధగా ఉంది. ఒకళ్ళని అసలు ఎందుకు చంపాలి, వాళ్ళు ఎన్నో తప్పులు చేయొచ్చు, అవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తాడు నెక్స్ట్. ఇలా చూసి ముందు మాత్రం రెడీ అయిపోయాడు, అసలు ఎవరు వచ్చారు చూడండి, నేను యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు అయితే. బట్ ఒకసారి చూసిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం మారిపోతాయి. ఆయన యొక్క అంతరాత్మ యుద్ధం చేయటానికి రెడీ అవ్వదు. సో అప్పటి వరకు అయితే ఏదైతే భావం ఉందో ఆ భావం అంతా మారిపోతుంది ఆయన, ఎందుకంటే భక్తులు కాబట్టి. సో కాబట్టి భగవద్గీత కూడా రావాలి కాబట్టి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది అనేది. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఉత్సాహంతో ఉన్నాడు. ఎవరెవరు ఉన్నారు, కౌరవులు ఎవరున్నారు, అసలు ఎవరు వీళ్ళకి సహకరించింది ఎవరు, సో అనేది చూడటానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు తర్వాత ఏమైంది అనేది. సంజయ్ వాచ ఏవముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత. ఇప్పుడు వరకు ఏమైందో ధృతరాష్ట్రం అనుకుంటున్నాడు, అంటే మేము ఇంకా గెలిచే ఆస్కారం ఉంది అనేది అనుకున్నాడు. ఆల్రెడీ చెప్పేశారు విజయ చిహ్నాలు ఉన్నాయి, ఓన్లీ వాళ్ళే గెలుస్తారు, కృష్ణుడే గెలుస్తాడు, పాండవులే గెలుస్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఉన్నాడు, హనుమంతుడు ఉన్నాడు, కపిధ్వజుల్లాగా పతాకం రూపంలో. కురుక్షేత్రంలో జరుగుతుంది, ధర్మక్షేత్ర స్థానంలో జరుగుతుంది. వేరే వాళ్ళు గెలిచే అవకాశం లేదు, పాండవులే గెలుస్తారు అనేది ముందు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు ఇప్పటివరకు. ఇది రెండవ భాగంలో. మూడో భాగంలో ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఈ వరుసలో కూడా అదే చెప్తున్నాడు. చూడండి ఆయన ఏ పదాలు వాడాడో చూడండి. ఏమో ఉక్తో ఋషికేశు అంటే అసలు ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తం కంట్రోల్ చేసేవారు, సుప్రీం కంట్రోల్ ఎవరు, లార్డ్ కృష్ణ, లార్డ్ విష్ణు. ఆ ఋషికేశ్ అంటే ఆయన సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసేది ఎవరి సెన్సెస్ అయినా, మన చేతుల్లో ఏముండదు, మన చేతుల్లో కొంత ఉంటది, బట్ యాక్చువల్ గా అసలు నిజమైన కారణం భగవంతుడే.
సో ఋషికేశ అంటే కంట్రోలర్ ఆఫ్ ద సెంచరీ. ఋషిక ఈశ, ఋషికేశ అంటారు. దెన్ గుడాకేశ. గుడాకేశ వాడి అది మెయిన్ ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పదం ఇక్కడ గుడాకేశ. అంటే గుడాకేశ అంటే రెండు అర్థాలు. ఒకటి నిద్రని జయించిన ఆయన గుడాకేశ. ఎవరు? అర్జునుడు. అదే కాదు, ఏమంటారు, ఇగ్నోరెన్స్. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ఇగ్నోరెన్స్ ఏమంటారు, అజ్ఞానం. యా, అజ్ఞానాన్ని జయించిన ఆయన. సో అది చెప్తున్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడు అనుకున్నాడు మనమే గెలుస్తాం అనుకున్నాడు. గెలిచే క్వశ్చన్ లేదు. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఈ పదాలు వాడే అంటే సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి నువ్వు గెలిచే ఛాన్సే లేదు. అర్జునుడు నువ్వు అనుకున్నావు అజ్ఞానంలో కాదు, అజ్ఞానాన్ని జయించిన ఆయన ఆయన, నిద్రని జయించిన ఆయన ఆయన. ఆయనకు ఎదురే లేదు, ఆయనే గెలుస్తాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఏమన్నా ఎక్కువ తక్కువైనా ఆయన సహకారంతో వీళ్ళే గెలుస్తారు, నువ్వు గెలిచే ఛాన్స్ లేదనేది చెప్తున్నాడు. ఈ యొక్క శ్లోకంలో కూడా అదే చెప్తున్నాడు. సో అందుకే మనం కూడా మన జీవితంలో కూడా భగవంతునితో సంబంధం పెంచుకోవాలి, భగవంతుని యొక్క భక్తులతో అనుసంధానంతో ఉండాలి. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫాలో అయితే మనకు కూడా ఇదే ఫలితం. అర్జునుడికి ఏదైతే ఫలితం అదే ఫలితం మనకు కూడా దక్కుతుంది. మనం శ్లోకం కూడా చెప్పాం, సమూహం సర్వభూతేషు నా ద్వేషం వస్తుంది నా ప్రియ. భగవంతుడు అందరికీ సమానమే. బట్ ఎవరైతే భగవంతునితో సంబంధం పెంచుకోవాలి, వాళ్ళ భక్తులు ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళతో భగవంతుడు ఇంకా ఎక్కువ బాగా వాళ్ళకి దయ అవన్నీ చూపించడం, వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ చేస్తారు. ఏతు భజంతి తేమాం భక్త్యా మయితే చాప్యం. దగ్గరుండి నడిపిస్తాడు. అది ఇక్కడ పాండవులు దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నాడు. ఆయనకు అవసరం లేదు, ఆయన రావాల్సిన లేదు. భక్తులు అంటే అది ఆయన రెండు దగ్గర నడిపిస్తాడు. లేకపోతే ఎవరైనా చేయొచ్చు, దుర్గాదేవి చేయొచ్చు, డెబ్బై గట్టు వేరే వాళ్ళు ఎవరి ద్వారా చేయించవచ్చు, ఆయన రావాలని పని లేదు. భక్తులు అంటే ఆయన పర్సనల్ గా దగ్గరుండి చేస్తాడు, అదే ఆయన పని భక్తులకి. సో అదే ఆయన ఆ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. 3, 4 లాస్ట్ 2 లైన్లో అది డివోటీకి ఎంత అనన్యాచంత అంటే కూడా ఇది 9వ అధ్యాయంలో బాగా కృష్ణుడు భక్తుడికి ఎంత ఏ విధంగా చేస్తాడో, అసలు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి, భక్తుడు ఎలా అనేది అన్ని మొత్తం బాగా క్లియర్గా చెప్పారు. 9వ అధ్యాయంలో 22వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అనన్యాచింతయంతో మా, ఎవరైతే నా గురించి 24 గంటలు నా గురించి అనుకుంటున్నారో, ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఆయన్ని తలుచుకునే చేస్తున్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను నేను, దగ్గరుండి అన్ని నేనే చేస్తాను. ఇప్పుడు బృందావనంలో గోపికలు గోపబాలు వీళ్ళందరికీ ఏం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఈ కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే మధుర ద్వారక వెళ్ళాడు, బృందావనం చేసి వాళ్ళు స్నానం చేయడం లేదు, తినటం లేదు, పడుకోవడం లేదు, ఏం లేదు, అన్ని మర్చిపోయారు. మరి ఎవరు చేస్తున్నారు, ఆయనే పర్సనల్ గా చేపిస్తున్నాడు వాళ్ళ చేత. గోవింద పరిరంభిత అనే పదం వాడారు ఆ శ్లోకంలో, భాగవతంలో. అంటే గోవిందుడే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళన్నీ మర్చిపోయినా ఇవన్నీ, ఎందుకంటే ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ అన్ని మర్చిపోయారు. ఏం చేయాలి, అసలు తినటం పడుకోవడం ఏం లేవు ఇక. అంతటి అనుబంధంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో కాబట్టి భగవంతుడే దగ్గరుండి అన్ని టెక్కే చేస్తారు. అనన్యాసంతోమా ఏ జనా పర్యుపాసతే. ఉపాసన అంటే భగవంతుడు సేవ చేయటం. పర్యుపాసత అంటే మామూలు ఉపాసన కాదు, అది చాలా అమితమైన ఉపాసన, చాలా ఉత్సాహంతో, చాలా ఎక్కువ మహా ఉపాసన. సో పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానం, ఎల్లవేళ నేను ఉంటాను వాళ్ళతో, వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ చేస్తాను. తేషాం నిత్య యోగక్షేమ వహామ్యం, వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలి, ఏం అవసరం లేదు, అన్ని కూడా నేను దగ్గరుండి చూస్తా, వేరే వాళ్ళు చూడటం కాదు, నేను పర్సనల్ గా చూస్తా అనేది ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు, 22 శ్లోకం. సో ఇక్కడ కూడా అదే అవుతుంది మనకి. కృష్ణుడు దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నాడు, రథం నడిపిస్తున్నాడు, పాండవులు నడిపిస్తున్నాడు, ఎలా గెలుస్తారని నడిపిస్తున్నాడు. అది సో మనం కూడా చేస్తే మన జీవితంలో కూడా అదే అవుతుంది. కష్టాలు ఉంటాయి, పాండవుల కష్టాలు వాళ్ళకే వచ్చినాయి, అరణ్యం వెళ్ళారు, అజ్ఞాతవాదం చేశారు. బట్ కష్టాలు వాళ్ళకి ఎక్కడ భౌతిక శరీరానికి అనిపిస్తుంది, బట్ లోపల ఏమి లేదు, లోపలికి వాళ్ళకేం ఫీలింగ్ లేదు. మనం కష్టపడ్డా, మనం చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం అనేది లోపల చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. బయటికే భౌతిక శరీరానికి కష్టం. మరి అడవుల్లో నడవాలి, మరి ఒక్కో రోజు కొంచెమే తినడానికి ఆహారం ఉంటుంది, కొంచెం ఒక్కో రోజు దొరకపోవచ్చు. అవన్నీ శరీరానికి సంబంధించి, ఇది నిజంగా ఆత్మకు సంబంధించినవి ఏం కాదు. ఆత్మ ఏమి
బాధగా ఫీల్ అవ్వరు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అనుబంధం వల్ల వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవ్వరు. అది అవుతుంది. మామూలు వాళ్ళకైతే ఆత్మ కాదు, మెయిన్ గా మనస్సు, ఆత్మ కాదు, ఇది భౌతిక శరీరం ఫీల్ అవుతుంది. అది కాక మన ఆత్మకి ఫీల్ అవుతుంది. ఆత్మ ఇది మారిపోతుంది. మన మనస్సు మెయిన్ గా ముందు అసలు సూక్ష్మ శరీరం ప్రాబ్లం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ మూడింటికి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మనం మెంటల్ గా స్ట్రెయిన్ అవుతాం, మెంటల్లీ ఎమోషనల్లీ స్ట్రెయిన్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఫస్ట్ అయ్యేది అదే. దెన్ ఆత్మ ఆటోమేటిక్ గా ఆత్మకు కూడా కండిషన్ అయిపోతుంది. ఇంకా దాంతో మనం ఇంకా మనం అసలు ఏమీ చేసుకోలేని పరిస్థితి అవుతుంది. మనకు వేరే వాళ్ళు చేయాలి సేవ. ఎందుకంటే మనకు అట్లా అవుతుంది. అదే భక్తుడికి అయితే అది ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా ఆయనకి ఆ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనేది భగవంతుని శక్తితో ప్రేరేపితమై అసలు ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఓన్లీ భౌతిక శరీరానికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. బట్ లోపల ఏం వాళ్ళకి ఏం ఫీల్ అవ్వదు. రూపాది కాదు, రామానుజర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో, చాలా ప్రహ్లాద్ మహారాజు కానీ ఎన్నో అసలు సంఘటనలు, ఒకటి రెండు, మనమైతే అసలు తట్టుకునే పరిస్థితి లేదు అసలు. పాండవులు జరిగింది మనకు జరిగింది. అది చెప్తున్నాడు ఎవరో భీష్మ పితామహుడు చెప్తున్నాడు 9వ అధ్యాయంలో భాగవతంలో ఫస్ట్ క్యాంటోలో 9వ అధ్యాయం పాసింగ్ భీష్మదేవి టైటిల్లో ఏం చెప్తున్నారు? అహో కష్టం యూయం ధర్మనందన. ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి, అసలు ఇంకోళ్ళైతే అసలు అది నువ్వు ధర్మరాజు, మళ్ళీ ధర్మరాజు కొడుకు అయి ఉండి కూడా నీకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా అసలు నువ్వు ఎట్లా తట్టుకున్నావు? కానీ నువ్వు తట్టుకోగలిగావు. నువ్వు ఇవన్నీ కూడా ధీటుగా నువ్వు తట్టుకోగలిగావు అంటే ఒకటే కారణం, విప్రధర్మ అచ్యుతాశ్రయ. 3 కారణాల వల్ల మీరు ఇన్నిగా అయినా కూడా మీకు ఏం అవ్వలేదు, సంతోషంగా ఉన్నారు, బయటికి రాగలిగారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి బ్రాహ్మణులకి, వైష్ణవులకి సేవ చేశారు, ధర్మాన్ని పాటించారు. ధర్మాన్ని ఎప్పుడు తొక్కేసి ఏదైనా కానీ ఎంజాయ్ చేయాలనే ఆ ఉద్దేశంలో ఎప్పుడు లేదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. విప్రధర్మ ప్లస్ భగవంతుని సేవ చేశారు. ఈ ముగ్గురు ఎప్పుడైతే ఎవరైనా చేస్తారో వాళ్ళ జీవితం ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా, సుఖమయంగా, ఆనందంగా వెళ్తూనే ఉంటుంది. భౌతిక పరంగా చూసుకుంటే శరీరం పరంగా వస్తాయి ఇబ్బందులు, ఒడిదుడుకులనే ఉంటాయి. భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పుడు అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఇవన్నీ గ్యారంటీ వస్తాయి, రాకుండా ఏమో. బట్ లోపల మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారంకి ఏమవుతుంది, ఆత్మకి ఏమవుతుంది అనేది మన యొక్క భగవంతుని ప్రేరేపితమై మనం భగవద్భక్తి చేసినట్లయితే, వాళ్ళ సత్సాంగత్యంలో ఉంటే దాని యొక్క ఫలితం వేరేగా ఉంటుంది. పాండవులకి ఎట్లా అవుతుందో మనకు కూడా అదే అవుతుంది, వాళ్ళ ఫాలో అవుతాయి. సో అది మెయిన్ గా ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఈ మూడవది భగవత్ భక్తి యొక్క, భగవంతుడికి భక్తుడి యొక్క ఏమంటారు ఆప్యాయత, అనుబంధం, వాత్సల్యత ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫలితం ఏంటి అనేది ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి. తెలుసుకో, ఇప్పుడు కానీ తెలుసుకో అని. ఏం తెలుసుకోవాలా, భగవద్గీత అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన తెలుసుకోలేక. అందుకని ఇటువంటి బాగా మనం భక్తులకి ఎప్పుడైతే మన సహవాసంలో ఉంటామో అప్పుడు బాగా అర్థం అవుతుంది. ఆ సహవాసం లేకపోతే అర్థం అవుతుంది, చాలా కష్టం అవుతుంది. ధృతరాష్ట్రుడికి అదే ప్రాబ్లం. సో రోజు వారీగా ఆయన ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు, అంత దుర్యోధన దుర్యోధనతో కూడిన వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళతోనే. దానివల్ల బాగా ఆయనకి ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు, ఏం సింక్ అయ్యేది కాదు. సంజయుడు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా కూడా ఏమి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అసలు. ఈ చెవిలో వెళ్తుంది, ఈ చెవిలో నుంచి బయటకు వస్తుంది. ఏం మార్పు లేదు, భావంలో మార్పు లేదు, చేసే పనుల్లో మార్పు లేదు, ఆలోచన దూరంలో మార్పు లేదు. సో దానివల్ల బాగా మనస్సు బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది. సో అది మనం కొంచెం గ్రహించి మనం ఇప్పుడు సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు దాని ప్రకారం మన జీవితంలో మార్పులు చేసుకుంటే మనకు కూడా మంచి ఫలితాలను వస్తాయి. అది మెయిన్ ఉద్దేశం, ఈ యొక్క అధ్యాయం ఉద్దేశం అది. మన జీవితంలో ఏం చేయాలనేది. సంజయ్ వాచ ఏవముక్తో శ్రీకేశో గుడాకేశన భారత. అంటే మన యొక్క అజ్ఞానం వెళ్ళిపోతుంది, ఇదే ఫాలో అయితే, ఇది అనుసరిస్తే మనకు అజ్ఞానం వెళ్ళిపోతుంది, మన నిద్రని ఎట్ని కూడా జయించవచ్చు. సో ఎట్లయితే అర్జునుడు జయించాడో మనం కూడా జయించు. గుడాకేశన భారత సేన ఎవరు మధ్య స్థాపనం ఇత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు పలికిన, ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుడిచే ఆ విధముగా సంబోధింపబడిన వాడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరుపక్షములకు చెందిన శీలల నిడుమ నలిపెను. ఆ విధంగా సంబోధింపబడి అంటే అదే గుడాకేశ. అసలు యాక్చువల్ గుడాకేశ
ఇక్కడ ప్రభుపాద రాశారు చూడండి, తాత్పర్యంలో అదే రాశారు చూడండి. గుడాకేశుడుగా పేర్కొన్నాం. గుడాక అనగా నిద్రను జయించినవాడు. గుడాకేశుడు నిద్ర అనగా అజ్ఞానము అర్థము కూడా కలదు. అది ఈ రెండు అర్థాలు అదే ఆయన సంజయుడు చెప్తున్నా అంటే దాని అర్థం మెయిన్గా అదే. నువ్వు గెలిచే ఛాన్స్ లేదు, వీళ్ళే గెలుస్తారు. ఎందుకంటే అటు అంతటి శక్తిశాలు వీళ్ళు, భగవంతుని యొక్క శక్తితో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎప్పుడు విజయమే చేకూరుతుంది. నువ్వు ఎంతటి గొప్పవాడివైనా నీ ఆటలు ఇక్కడ సాగు అనేది చెప్తున్నారు బేసిక్గా. 25 శ్లోకం. భీష్మద్రోణ ప్రముఖత సర్వేషాంచామహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ ప్రశ్చేతాన్ సమవేతాన్ కురోనితి. ఎవరెవరు ఉన్నారనేది ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు ఎవరెవరిని చూస్తున్నారు, అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో భగవానుడు ఇట్లు పలికిన, ఓ పార్థ. ఇతడు సమావేశం. కృష్ణుడు కొంచెం వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏదైనా ఎవరుంటారు అక్కడ? కౌరవులు, భీష్మ, ద్రోణుడు ఇల్లే ఉండేది. ఎవరుంటారు? వాళ్ళందరూ దుర్యోధ కౌరవులు ప్లస్ అందరూ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. సో రెడీ అవ్వు, యుద్ధానికి రెడీ అవ్వు, ఇంకేంటి ఆలస్యం అనే ధోరణిలో కృష్ణుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. తర్వాత శ్లోకంలో కూడా అదే ఉంటుంది. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలక సమక్షం భగవాన్ ఇట్లు పలికి, ఓ పార్థ, ఇతర సమావేశమైన ఉన్నటువంటి కురు వంశీయులందరినీ గాంచు. వాళ్ళుగా ఎవరుంటారు? అందుకే ఈ 12-13 ఏళ్ళలో ఏం చేశాడంటే దుర్యోధన అందరితో బాగా స్నేహం చేసి, ఆల్రెడీ ముందు ఆలోచనే ముందుంది. తర్వాత వీళ్ళు వస్తే మనం ఎట్లా గెలవాలి అనే ప్లానింగ్ 12 ఏళ్ళు 13 ఏళ్ళకు ముందే వేసేసాడు. సో ప్రతి రాజులతో సంబంధం పెంచుకోవటం కానీ అదే అన్ని చేసేవాటికి ఆ టైం వచ్చేప్పటికి అందరినీ తీసుకొచ్చాడు యుద్ధం చేయడానికి. ఆయనే పట్టుకొచ్చేసాడు. ఇది ఆయన చేసింది దుర్యోధన అంటే. ఇది జనరల్ బయట వాళ్ళ ప్లానింగ్ కూడా ఇట్లా ఉంటుంది జనరల్గా. డిప్లొమాసీ, కన్నింగ్నెస్, ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే ఉంటుందో ఈ మొదటి చాప్టర్ మొదటి అధ్యాయం భగవద్గీతలో అదే చెప్తుంది. రోజువారీ మన జీవితంలో ఏదైతే చూస్తామో ఇవన్నీ కూడా ఈ మొదటి అధ్యాయం చెప్తుంది మనకి. కాబట్టి మనం ఇవన్నీ మనం ఆలోచించి జాగ్రత్తగా ఈ ఒక్క అధ్యాయం చూసిన తర్వాత మనం కొంచెం మనంతటా మనం మన జీవితంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే మనకు రోజు ఏదొగితే మనం కూడా అదే ధోరణిలో మనం ఫాలో అయితే మనకు కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. మన జీవితంలో కూడా ఈ ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మనం ఎదుర్కొనే శక్తి ఉండదు. అది అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి మనం కొంచెం మనం ఆలోచించి మన వ్యవహార శైలి మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది ఈ భగవద్గీత ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ అది మెయిన్ ఉద్దేశం. 26 శ్లోకం. తత్ర పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితృన్నత పితామహాన్. భీష్మ పితామహుడు. ఎందుకంటే 400 ఏళ్ళు ఉన్నాడు ఆయన. 1-2 కాదు, 400 ఏళ్ళు బతికాడు ఆయన. పెళ్లి చేసుకోవాలా, అందరికి సేవ చేయటం ఆయన పని. మంచి దీటైన నాయకుడు. భగవంతునితో కూడా మంచి ప్రేమ, భగవంతుని శక్తి, అనుగ్రహం అన్నీ ఉన్నాయి భీష్ముడు. తక్కువ ఆషామాషి వ్యక్తి ఏం కాదు. సో వాటి ప్రస్తుతానికి ఆయన, ఎందుకంటే ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. భగవంతుని దగ్గర నుండి చేపిస్తుంటాడు ఒక్కోసారి ఆపోజిట్ పార్టీలు కూడా. సో అదే ఇక్కడ అయింది భీష్ముడి తప్పేం లేదు. కొన్ని కారణాలు కూడా ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఆ పార్టీలో, అంతేగాని బట్ భగవంతుడికి బాగా కనెక్షన్. ఎందుకంటే మహాజన్ ఆయన. శివుడు, బ్రహ్మ, భీష్మ కూడా మహాజన్ కాబట్టి సో ఆయన తక్కువ అంచనా వేయటానికి లేదు. సో ఆయన తప్పు పట్టడానికి లేదు. 1-2 చిన్న తప్పులు చేశాడు కానీ బట్ ఇది భగవంతుని దగ్గర నుండి చేపిస్తున్నాడు స్పెసిఫిక్ గా భీష్ముడి గురించి చెప్పాలంటే. తత్ర అపస్య స్థితాన్ పార్థ పితృన్నత పితామహాన్ ఆచార్య మాతులాన్ భ్రాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీం స్తత ససురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరభి. మరి భగవద్గీత రావాలిగా. సో అందుకని అర్జునుడు భక్తుల్లాగా బిహేవ్ చేశారనుకో, మరి ఆ భగవద్గీత ఎట్లా వస్తుంది? ఆల్రెడీ జ్ఞానం ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ఆయన ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్తేనే భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పగలడు. సో అందుకని ఇప్పుడు అర్జునుడు మొత్తం భావం మారిపోద్ది. మిగతా వాళ్ళ ఇప్పుడు దుర్యోధన రాష్ట్రాలకు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో ఆయన మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అంతా శక్తిని కోల్పోయి ఎఫెక్ట్ అయిపోయి కూర్చుని పోతాయి. ఇలా అందరం చూసి ఇక్కడ చెప్తున్నారుగా, ఇలా ఎవరెవరైతే ఉన్నారనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏ సంబంధాలు ఉన్నాయి, భౌతిక శరీరంతో సంబంధాలు, ఆధ్యాత్మిక శరీరం కాదు. ఎందుకంటే పూర్వజన్మలు ఎవరో
మన తండ్రి ఎవరో, మన తల్లి ఎవరో, మన స్నేహితుడు ఎవరో పూర్వజన్మలో వేరే వాళ్ళు. నెక్స్ట్ జన్మ ఒకవేళ బాగా క్లోజ్ ఆ డీప్ రిలేషన్ సంబంధం ఉంటే 7 ఏడు ఏమంటారు 7 లైఫ్ టైమ్స్ జీవితాలు ఒకే భార్య భర్తలు ఉంటారు. ఎంతో బాగా క్లోజ్ రిలేషన్ అయితే కంటిన్యూ భార్య భర్త అవుతాడు, భర్త భార్య అవుతాడు. ఈ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఒకవేళ అంత ఇంటిమేట్ రిలేషన్ ఉంటే అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ అటాచ్మెంట్ వల్ల అట్లా అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. కానీ ఒకటే రిలేషన్ ఉంటుంది. భార్య భర్త అవుతుంది, భర్త భార్య అవుతాడు. ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అటాచ్మెంట్. బట్ లేకపోతే ప్రతి జీవితంలో కూడా వేరే వాళ్ళు. సో మనం అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేస్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే భగవంతుని మధ్యలో పెట్టి మనం చూస్తాం అన్ని కూడా అప్పుడు దాని ఫలితం వేరేగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు జరిగింది ఇక్కడ ఆయన భౌతిక శరీరంతో ఉన్నటువంటి సంబంధాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. దానివల్ల ఈయనకి ఎఫెక్ట్ అయింది మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఎవరికి అర్జునుడికి కూడా. సో తత్ర అపశ్యత్ సితాన్ పార్థ పితృన్ నత పితామహ. తండ్రులు ఉన్నారు, తండ్రులు పెద్ద తండ్రులు, తాతలు, కొడుకులు, ఆచార్యాన్, మాతులాన్, భ్రాత్రాన్ అంటే అన్నల తమ్ములు, పుత్రాన్ కొడుకులు, పౌత్రాన్ వాళ్ళ కొడుకులు, సఖీం స్నేహితులు, శ్వశురాన్ సూర్యుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంబంధాలు, భౌతిక సంబంధాలు పాండవులకి అర్జునుడికి సంబంధం అయినటువంటి వాళ్ళని చూశారు. చూడంగానే ఏమైంది, ఆయన మారిపోయింది మొత్తం. 28 నుంచి అది 27, 28 తర్వాత శ్లోకం నుంచి ఇది 4వ సెక్షన్ అయిపోతుంది, 4వ భాగం. అనువాదం. ఇరుపక్ష సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు అచ్చట తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, మిత్రులను, మామలను, హితులను గాంచను. సో అది చూసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు తర్వాత భాగంలో. 27 చదివి 28 నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చే వారం రేపు 27తో ముగిద్దాం. తాన్ సమీక్ష కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదం అబ్రవీత్. సో చూసిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నానావిధ బంధువులను, మిత్రులను గాంచినంతట కుంతీ పుత్రుడైన అర్జునుడు దయార్ద్ర హృదయుడు చెప్పేశారు ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అనేది. దయార్ద్ర హృదయం అంటే ఆయనకు ఒక ఇది కలిగింది భౌతిక. మరి ఇటువంటి అనుబంధాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మరి మొదటి అధ్యాయం. అందుకే అర్జున విషాద యుగం అన్నారు చాప్టర్ లో. ఫస్ట్ ఇక్కడ టైటిల్ ఒక రాజు, రెండో టైటిల్. సో ఈ అధ్యాయానికి ఇచ్చింది అది అర్జున విషాద యుగం. అర్జునుడు ఎలా అయితే విషాదంలోకి ఎలా మన రోజు ఇది అవుతుంది. మనకు కూడా భయం, మనకు కూడా విషాదం, ఇవన్నీ మన జీవితంలో కూడా అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు అవుతాయి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం భౌతిక శరీరంతో మన అనుబంధం ఎప్పుడైతే పెంచుకుంటా ఉంటామో దీనికి అంతు లేదు. దీనివల్ల మనకు ఓన్లీ ఇదే అవుతుంది. ఏమవుతుంది, దయార్థ హృదయం అవుతుంది. మనకు ఒక బాధ ఎక్కువ అవుతుంటది. ఎందుకంటే భౌతిక శరీరం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ 2వ చాప్టర్ నుంచి అదే కృష్ణుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి చెప్పేది. భౌతిక శరీరం ఎన్ని రోజులు అయినప్పుడు భీష్ముడు, ద్రోణుడు ముసలోళ్ళు అయ్యారు ఆల్రెడీ. వాళ్ళు ఎట్టాగా చనిపోతారు. నువ్వు చంపకపోయినా వాళ్ళు గ్యారెంటీ చనిపోతారు. సో నువ్వు చేయాల్సిన నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నాడు. అట్లా భౌతిక శరీరం ఇది పర్మనెంట్ కాదు. ఇది రోజు మారిపోతుంది. సెల్స్ రోజు మారిపోతుంది. నువ్వు దాన్ని ఆపలేవు. సో మరి ఆ సంబంధం గురించి నువ్వు ఎందుకు తరతాలు ఆడుతున్నావు అనేది దాని గురించే మొత్తం భగవద్గీత చెప్పింది అది. ఈ భౌతిక శరీరం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించి ఆధ్యాత్మిక శరీరం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెంచాలన్నమాట. రోజు ఇది ఒక రోజుతో అయ్యేది కాదు. ఇది రోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేసి దెన్ 20, 30, 40, 50 ఏళ్ళు ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ ఫైనల్ గా సక్సెస్ అవుతుంది ఈ లైఫ్ లో. బాగా సీరియస్ చేస్తే, బాగా సీరియస్ చేయకపోతే 2, 3 ఒక్కోసారి ఇంకా ఎక్కువ జన్మలు పడుతుంది. బట్ అట్లీస్ట్ మానవ జన్మ అనేది వస్తుంది. ఈ భక్తి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి మానవ జన్మ గ్యారంటీ వస్తుంది అనేది గ్యారంటీ కృష్ణుడు ఇస్తున్నాడు. 6వ అధ్యాయంలో ఉంది. లేకపోతే గ్యారంటీ ఏం లేదు. మిగతా కర్మ, జ్ఞాన, అష్టాంగ ఏమైనా చేసినా కూడా వాటికి ఏం గ్యారంటీ లేదు. ఎప్పుడైతే భగవద్ అర్పిత నిష్కామ కర్మ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి గ్యారంటీగా మానవ జన్మ గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో ఎంత పర్సెంట్ చేశారు, ఒకే పర్సెంట్ చేశారు. నెక్స్ట్ జీవితంలో 2% స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ జీవితంలో 10% చేస్తే 11% స్టార్ట్ చేస్తారు. ఏమి లూజ్ అవ్వదు. ఈ 2వ అధ్యాయంలో 40వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 40వ శ్లోకం నేహా విక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో నా విద్యుత్ స్వల్పం వస్తే ధర్మస్ త్రాయితో స్వల్పం కొంచెం చేసినా కూడా
వాళ్ళకి భయం ఏంటి, నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ మానవ జన్మ వస్తుంది, దాని నుంచి కంటిన్యూ అవుతారు. ఎవరి దాంట్లో పుడతారో కూడా చెప్తున్నారు, 6వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. సుజనాం శ్రీమతాంగే యోగ భ్రష్ట విజాయది. తక్కువ రోజులు చేసి కనుక ఆగిపోతే నెక్స్ట్ జన్మలో వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కులంలోనూ క్షత్రియ కులంలోనూ కొంచెం ధనం అన్నీ ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో పుడతారు. కొన్ని ఎక్కువ రోజులు చేసి కొంచెం తగ్గి పర్సంటేజ్ అంటే 90% చేశారు, 80% చేసి ఫెయిల్ అయ్యారు, 100% చేయలేదు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంకి వెళ్ళలేకపోయారు. వాళ్ళకేమవుతుంది, వాళ్ళు ఎక్కడ పుడతారు, వైష్ణవులు ఆచార్యులు పెద్ద పెద్దటువంటి మహానుభావుల ఇంట్లో పుడతారు. అది ఈ 2 వేరియేషన్స్ 6వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు. ఏమో ఏం రిజల్ట్, ఎందుకంటే కొంతమంది ప్రశ్నలు ఉంటాయి, ఎందుకు చేయాలి అసలు ఈ భక్తి, దేనికి, ఏంటి, నాకు వచ్చేది ఏంటి. సో అందుకే దాన్ని ఆన్సర్ చేశారు ఆల్రెడీ. సో బ్రహ్మ సంహితలు బ్రహ్మ కూడా చెప్తున్నాడు, ఈ యొక్క భక్తి చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే కర్మ జ్ఞాన ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, ఏనుగు నదిలోకి లేక్లోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి బయటకు వస్తుంది, మళ్ళీ మట్టి గిట్టి అన్ని వేసుకుంటుంది, మళ్ళీ వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇదే పని. ఈ అటోన్మెంట్ ఏదైతే చేస్తామో మనం పాపాలు చేసామని దాన్ని పుణ్యం చేస్తే అయిపోతాం, కానీ అట్లా కాదు. వేదాలు ఉపనిషత్తుల ప్రకారం పాపం వేరే పుణ్యం వేరే, రెండు డిఫరెంట్. దీనికి దానికి సంబంధం, పాపానికి మనం అనుభవించాలి, పుణ్యానికి మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం అంతే. అంతేగాని దీనివల్ల అది బ్యాలెన్స్ అయ్యే క్వశ్చన్ లేదు అసలు, టూ డిఫరెంట్. కొంతమంది అనుకుంటారు పాపం చేస్తే ఇప్పుడు ఓ సిగరెట్ తాగితే ఓ యాపిల్ తింటే అది బ్యాలెన్స్ అవుతుందని అనుకుంటారు, బట్ ఇదంతా మన మనసు అనుకోవటమే. వేదంలోనూ ఉపనిషత్తులు ఎక్కడ ఈ విధంగా ఎక్కడ చెప్పలేదు. 6వ అధ్యాయంలో 6వ క్యాంటోలో భాగవతంలో కూడా చెప్తున్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామి కాన్వర్సేషన్ లో ఇదే సంభాషణలో ఇదే నడుస్తుంది. సో అక్కడ కూడా ఇదే చెప్తున్నారు. అందుకే బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే భక్తి చేస్తున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమైతే రాశారో చేతుల మీద ఈ జీవితంలో ఏమవుతుందని అవి కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి. కర్మాణి నిర్దహత్ కించుత భక్తి వాజం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామని చెప్తున్నారు. గోవింద అంటే లార్డ్ కృష్ణ అండ్ గోపాల వల్ల కానీ, గోపికల వల్ల కానీ, మరి కౌస్ వల్ల కానీ ఆయనకి గోవింద అని పేరు వచ్చింది. వాళ్ళు అన్నట్టుతో ప్రేమ ఉంది, అందుకని గోవింద. చాలా రకరకాలుగా ఆయనకి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది. గోవింద ఆది పురుషం, ఆయన ఒరిజినల్ ఫస్ట్. కృష్ణుడి పేరు గోవింద. గోవింద ఆది పురుషం తమహం భజ, ఆయన్ని ఎవరైతే భజిస్తారో సో భక్తితో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, కర్మాణి నిర్దహతి అంటే ఏదైతే కర్మలో అంతమంది జీవితాలు, ఎందుకంటే ప్రతి జీవితంలో ఓన్లీ ఇంతే కర్మిస్తారు. ఎందుకంటే అంతా కర్మిస్తే మనం జీవించలేము అసలు. ఎందుకంటే ఎన్నో పాపాలు, ఎన్ని జీవితాలు ప్రతి జీవితంలో ఎన్ని అక్యుములేట్ అవుతుంది, అవి ప్రతి జీవితంలో కొంత పర్సెంటే ఇస్తారన్నమాట. లేకపోతే మనం జీవించలేము. సో అవన్నీ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మనం అవన్నీ మంచి పనులు మంచి కార్యక్రమం ఈ పాపాన్ని మనం ఇది చేసినా, భక్తి చేసినా కూడా అంత ముందు జన్మలో కూడా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ చేయాలన్నమాట. 100% వచ్చి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలంటే ఈ జీవితంలో చేసినవి అంత ముందు జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ కూడా మొత్తం క్లియర్ చేయాలి. ఇదంతా పెద్ద బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సో అదంతా అదంతా కూడా క్లియర్ అవుతుంది భక్తి సీరియస్ గా చేస్తే. కర్మాణి నిర్దహతి, మామూలు కర్మయోగ, జ్ఞాన యోగ, అష్టాంగ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ ఆ రోజుకో 2 రోజులకో మనం ఏమో కంట్రోల్ చేయగలం. మళ్ళీ ఏదన్నా కనపడితే మళ్ళీ మామూలే, మళ్ళీ ఏదో వేరే చెడ్డ పని చేస్తాం. ఎందుకంటే మనసు లోపల హృదయంలో ఉన్నటువంటి తీయలేము. హృదయంలో తీయాలంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తారు. ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ ఆటం బాంబో లేకపోతే ఫైర్ వల్ల కాలిపోతుంది, కానీ 10 ఏళ్ల తర్వాత 100 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మొలకలు వస్తాయి. ఇదే విధంగా కర్మ, జ్ఞాన, యోగ అన్ని ఫెయిత్ లో కూడా ఉన్నాయి. క్రిస్టియన్స్ కూడా వెళ్తారు, కన్ఫెస్ చేస్తారు. కన్ఫెస్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత రోజు ఏం చేస్తారు, చెత్త పని చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ చెప్తారు, ఇదిగో ఇది వాళ్ళు ఇది చేశాను, ఓకే నిన్ను ఇది చేస్తున్నా అంటాడు. మళ్ళీ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది ఆ లోపల ఉన్న హృదయంలో ఉన్నటువంటి తీయాలంటే మామూలు కర్మ, జ్ఞాన, యోగా వల్ల అవ్వదు. అందుకని ఇటువంటి ఏమంటారు, ప్రాయశ్చిత్తం విమర్శనం అని చెప్తున్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు ఒప్పుకోవాలి, నువ్వు ఇవన్నీ కుదరవు, ఇవన్నీ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది మందు తాగే బాటిల్ని నువ్వు ఎంత క్లీన్ చేసి నా కూడా నువ్వు ఆ బాటిల్ని ఎక్కడ పూజలో వాడలేవు, ఎట్లా వాడతావు? నువ్వు ఎంత క్లీన్ చేసినా అది పనికిరాదు, ఒకసారి వాడినా పనికిరాదు.
సో అట్లాగే నువ్వు ఏదైతే ఎటోన్మెంట్ చెప్తున్నావో పాపాలకి నేను పుణ్యకర్మ చేస్తాను, కర్మ చేస్తాను, జ్ఞాన యోగ చేస్తాను, ఆస్టరిటీ చేస్తాను, చారిటీ చేస్తాను, ఇవన్నీ చేస్తే లోపల ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి చెడు లక్షణాలు ఏం పోవు అనేది పరీక్షిత్ మహారాజు ఒప్పుకున్నాడు. సుఖదేవ్ కరెక్ట్, నువ్వు కరెక్టే అది చెప్పాను. ఇప్పుడు అసలు విషయం నేను చెప్తాను, టెస్ట్ చేయడానికి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ. ఇది చేస్తే నీకు అన్ని నీ హృదయంలో ఉండి పోతాయని చెప్పి పరీక్షిత్ మహారాజు ఒప్పుకోను. ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఏనుగు కనుక ఎట్లా ఇది చేస్తుందో ఇది నువ్వు చెప్పేది అట్లా ఉంది, ఇది నేను ఒప్పుకోవట్లేదు, తర్వాత చెప్పు అసలు చెప్పు అని చెప్పి అప్పుడు చెప్తాడు. ఇది బ్యూటిఫుల్ వర్స్ దాంటిది. సురాకుంభం విభాపాగ. సురాకుంభం అంటే ఇదే, ఈ లిక్కర్ బాటిల్, మందు బాటిల్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ వాడి మరీ చెప్తాడు పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఇట్లాంటి సలహాలు నాకు ఇవ్వద్దు, ఈ పనికి వచ్చే సలహాలు కాదు, మంచి సలహా చెప్పు, హృదయంలో ఎట్లా తీయాలంటే అప్పుడు చెప్తారు. ఈ భక్తిని ఎవరైతే సీరియస్ చేస్తారో వాళ్ళకి అన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి. ముందు బ్యాలెన్స్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది, హృదయంలో అసలు ఏముండవు, అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. వేరే ఏ పద్ధతుల్లో అయినా కూడా క్యాన్సర్ లేదు. ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ విశ్వామిత్ర తీసుకో, మహా పెద్ద మనుషులు అయినా కూడా తీసుకో, ఫాలో అవటం, కింద పడటానికి చాలా ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే లోపల హృదయంలో ఉన్నాయి తీయటం ఆర్టిఫిషియల్ కంట్రోల్ చేస్తే అయ్యేవి కాదు ఇవన్నీ. మనసును కంట్రోల్ మేబీ కొంచెం సేపు కంట్రోల్ చేయగలరు, బట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా సంఘటనలు ఎదురుపడినప్పుడు మళ్ళీ బిగిన్ అవుతుంది, మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది వ్యవహారం. బట్ ఈ భక్తులు ఎవరైతే బాగా లోపలికి వెళ్ళి డీప్గా వెళ్ళి చేస్తారో వాళ్ళకి హృదయంలో ఉన్నాయి కూడా వెళ్ళిపోతాయి, ఏముండవు, కల్మషం లేకుండా అంతా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అవుతుంది. లేకపోతే వేరే ఏ పద్ధతిలో అయినా కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వెళ్ళడానికి అసలు ఆస్కారమే లేదు. కర్మ చేస్తే పైకి వెళ్తారు, ఇక్కడ హెవెన్లీ ప్లానెట్కి వెళ్తారు కర్మయోగం వల్ల. జ్ఞానయోగం చేస్తే బ్రాహ్మణ అఫలం మధ్య అవుతారు, అష్టాంగ చేస్తే పరమాత్మ మధ్య అవుతారు. మరి భక్తి యోగ చేస్తేనే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇది కృష్ణుడే చెబుతున్నారు. జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తక్వా దేహం పునర్జన్మనైతే మామే సోచన. జన్మ కర్మచమే దివ్యం చెప్తున్నారు. ఇంకో వర్షం 18వ అధ్యాయంలో చూడండి. భక్త్యామాం అభిజానాది. ఆయన అక్కడ కర్మేనాం అభిజాన చోట్ల, జ్ఞానేనాం అభిజాన చోట్ల, అష్టాంగ భక్త్యామాం. నా గురించి ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఫస్ట్ 4వ అధ్యాయంలో 9వ శ్లోకంలో నా గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోగలరో వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ 18వ అధ్యాయంలో ఇది ఎన్నో శ్లోకం గుర్తులేదు, భక్త్యామా 55, 54 అనుకుంటా. భక్త్యామా విజానాతి యావాన్యాస్మి తత్వత. ఈ యొక్క ఫిలాసఫీ, ఈ యొక్క సంబంధం గురించి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వగలరు. భక్త్యామా ఓన్లీ భక్తి ద్వారానే, వేరే విధానం నా గురించి తెలుసుకో అసలు అర్థం అవ్వదు, నేను అర్థం అవ్వను వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వీటి ద్వారా ఓన్లీ భక్తి డివోషన్ ఉంటేనే నేను అర్థం అవుతాను అనేది చెప్తున్నారు బేసిక్గా. సో అందుకని ఇక్కడ పాండవులకి ఏ విధంగా ఆయన అర్థం చేసుకోవాలో భగవంతుడు దగ్గరుండి అన్ని నడిపిస్తున్నాడు, వేరే వాళ్ళకి సో ఈ అయ్యే పనులు కాదు. సో అందుకని భక్తితో ఏది చేసినా కూడా భక్తితో చేయాలనేది చెప్తున్నారు. మీరు ఉపనిషత్తులు తీసుకుని ఈశోపనిషత్తులో కూడా అదే చెప్తున్నారు, వేరే ఉపనిషత్తుల్లో కూడా అదే. ఎందుకంటే ఉపనిషత్తు అంటే అది, ఉపవాసం అంటేనే అది, కాదంటే ఫాస్టింగ్ కాదు. అసలు ఉపవాసం అంటేనే దేవుడికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి పనులు చేయాలి ఉపవాసం. ఫాస్టింగ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు లేకపోతే రోజు కూర్చొని వంట చేస్తా కూర్చుని ఏం తిన్నామో ఏంది అనుకుంటే మరి టైం ఎక్కడ ఉంటుంది దేవుడి గురించి ఆలోచన. అందుకని ఆ పదం వాడారు. ఉపవాసం అంటే యాక్చువల్గా దేవుడి సంబంధించినటువంటి పనులు చేయాలి, ఆయన గురించి జపం చేయాలి, ఆయన గురించి వినాలి, ఆయనకి వంట చేయాలి, ఆయన్ని ఆనందపరిచేయడం. అందుకని మనం తినేవి అన్ని మర్చిపోయి, నిద్రపోవడం ఇవన్నీ మర్చిపోయి దేవుని యొక్క పనులు చేయాలి, అది యాక్చువల్గా ఉపవాసం అంటే. అంతేగాని దేనికి కాదు, వేరే విధం కాదు. దాని పదం ఉపనిషత్తు కూడా అదే, దేవునికి దగ్గరగా వచ్చేటువంటి మార్గం. ఉపనిషత్తులు చెప్పిన అన్ని కూడా దేవునికి మన దగ్గరికి ఎట్లా చేరుకోగలం, ఏ పనులు చేయాలి, ఏమేం చేయకూడదు. ఈశోపనిషత్తు మొదటి ఉపనిషత్తు, దాంట్లో కూడా ఇవే చెప్పారు. అసలు మన నాలెడ్జ్, ఏ నాలెడ్జ్ కావాలి, ఏ జ్ఞానం కావాలి, ఏ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, విజన్, నాలెడ్జ్, ప్రేయర్స్, ఈ 3 భాగాల్లో ఈశోపనిషత్తు 18 శ్లోకాలు ఈ 3 భాగాలు చేసి చెప్పారు అక్కడ. విజన్ అసలు మనకి మన యొక్క ఇది గోల్ ఏముండాలి జీవితంలో, ఆ విజన్, ఎటువంటి విజన్ ఉండాలి మనకి రోజువారీ జీవితంలో, ఏ విజన్ ఉండాలి. తర్వాత
ఎటువంటి జ్ఞానం మనం తీసుకోవాలి, మనం గ్రహించాలి వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సో అది చెప్తున్నారు. దెన్ విజన్, నాలెడ్జ్, దాని ప్రేయర్స్, ఏ విధమైన ప్రేయర్స్, ఎలా మనం ప్రేయర్స్, ప్రార్థన ఎలా చేయాలి భగవంతునికి అనేది కూడా చెప్తున్నారు. సో నాలెడ్జ్, అప్లికేషన్, ఇవన్నీ ప్రతి సెక్షన్ కూడా ఈ 18, 6, 6 అట్లా డివైడ్ చేశారు దాంట్లో ఇవన్నీ. సో అన్ని ఉపనిషత్తులు కూడా ఇదే చెప్పేది. ఉపనిషత్తు ఎస్పెషల్లీ శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత, ఇవి మెయిన్ ముఖ్యమైనటువంటి పుస్తకాలు చదవాల్సినవి. ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, ఈ 2 పుస్తకాల్లోనే అన్ని మనకు కావాల్సినవి, మన జీవితంలో ఏం మార్పులు చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ బాగా విపులీకరంగా చెప్పడం ఉంది. కాబట్టి జస్ట్ ఈ 2 బుక్లు చదివి రోజు చదివి ఉంటే చాలు, మనకు అన్ని అర్థమైపోతాయి, మనం ఏం మార్పులు చేసుకోవాలని. ఈ చదవకుండా ఉండటం అనేది మనకు అసలు ప్రశ్నే లేదు. మనం మార్పులు చేసుకోలేము. వేరే వాటి ద్వారా మనం మార్పులు చేసే అసలు క్వశ్చనే లేదు, ప్రశ్నే వస్తాం అన్నావు. ఎందుకంటే మిగతా వాటిలో ఎక్కడ అసలు ఇటువంటి సంభాషణలు లేవు, ఇటువంటి ఇంతటి జ్ఞానం ఎక్కడా ఇవ్వలేదు వేరే బుక్స్ కూడా. ఈ రెండింటిలోనే ఉన్నాయని అందరూ కూడా. అందుకే అందరు ఆచార్యులు కామెంటరీ ఉంది. రామానుచారి, మధ్వాచార్య, ఈ 4 బోనపేట సాంప్రదాయాల్లో భగవద్గీత బాగా కాన్సన్ట్రేషన్, ఎస్పెషల్ అన్ని కూడా. అందుకే వాళ్ళందరూ వీటికి రాశారు, భాష్యం రాశారు, తాత్పర్యం ఇచ్చారు అందరూ కూడా. కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళని ఫాలో అయితే, ఈ మహాజనులు ఫాలో అయితే మనకు కూడా ఆ యొక్క విజయం మనం కూడా సాధించగలం అనేది చెప్తున్నారు. 23 to 27 భగవంతునితో ఆప్యాయత, భగవంతుని ప్రేమ పెరుగుతుంది, భగవంతుని వాత్సల్యత భక్తును ఎలా అవుతుందో మనకు కూడా అదే అవుతుంది, మనం ఈ అర్జునుడు పాండవుల్ని ఫాలో అయితే. అది దీని ఉద్దేశం. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, లేకపోతే ఇంతటితో ముగిద్దాం వాళ్ళ. ఎందుకంటే 3వ భాగం అయిపోయింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నుంచి 4వ భాగం. సో దట్ మనకి క్లియర్గా ఒక్కో భాగంలో ఏం చెప్తున్నారు, ఎందుకు చెప్తున్నారు, మనం ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం తెలుసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ అన్ని భాగాలు ఒకే రోజు కవర్ చేస్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్, మళ్ళీ గుర్తుండదు. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా అడగండి, ప్రశ్నలు ఉంటే. లేకపోతే ఇంతటితో. ఓకే, నో క్వశ్చన్స్, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ దెన్.